Praise the Lord. Welcome today FB Live. Praise the Lord and welcome in Jesus name. Praise the Lord. All the glory to Jesus. Welcome and praise the Lord. Praise the Lord each and everyone in Jesus name. Praise the Lord and welcome. Hallelujah, hallelujah. Riba shia raba ba 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 ba. Ori mahila raba shikara raba shia raba ba 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 ba. Rina huzia raba shikara lori. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Welcome and praise the Lord. Praise Lord today FB Live. Praise the Lord Sanyas Rao garu. Praise the Lord and welcome today FB Live in Jesus name. Praise the Lord and all the glory to Him. ఏసేకే మహిమ కలుగును గాకండి. Praise the Lord महेश कुमार मसीहा जी. Praise the Lord कैसे हैं आप? Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Almighty God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Srinu Mesela garu, praise the Lord and welcome today FB Live. Praise the Lord, all the glory to Jesus. ఏసేకే మహిమ కలుగును గాక. Praise the Lord and hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Him. ఏసేకే మహిమ కలుగును గాకండి. Glory to Him. All the glory to Him. ఏసేకే మహిమ కలుగును గాకండి. Wonderful God. అద్భుతాలు చేసే దేవుడండి. Thank you, Jesus. ఏసయ్యా నీకే స్తోత్రం. గ్రేస్ రంజిత్ గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. వెల్కమ్ కోట ప్రేమ్ గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. కుమార్ గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. రాజ్ కుమార్ గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. వెల్కమ్ టుడే FB Live. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ టుడే FB Live. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫ్రైడే. అద్భుతమైన శుక్రవారానికి నీకే వందాలండి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రైడే? శుక్రవారం అంటే ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద ఫాస్టింగ్ డే. ఈరోజు ఉపవాస దినం అండి. Thank you, Jesus. ఏసేకి మహిమ కలుగును గాక. All the glory to Him. ఏసేకి మహిమ కలుగును గాక. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I praise you, adore you, worship you. Thank you, my Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now I'm going to sing the song. నేను ఒక పాట పాడబోతున్నాను. Would you be free from the burden and sin? There is a power in the blood. There is a power in the blood. Would you be free from the I'm sorry. There is a wonder-working power in the blood. There is the power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is the power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Thank you, Jesus. ఏసేకి మహిమలు కలుగును గాకండి. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ఏసేకే ఘనత రాజును గాక. Really, our God is awesome. మన దేవుడు awesome అండి. ఆయనకి సాటైన వాళ్ళు ఇంకెవ్వరు లేరు. Thank you, Jesus. ఏసేకే స్తోత్రం. Now I am going to sing the song in Telugu. నేను తెలుగులో ఒక పాట పాడబోతున్నానండి. ఓకే. నీ సన్నిధి చేరి ప్రార్థనే నాకు నేర్పుము, నీకింపైన ధూపముగా దాన్ని మార్చుము. ప్రార్థనే విజయము, నీ సహవాసము విలువైనది. నీ సన్నిధి చేరి ప్రార్థనే నాకు నేర్పుము, నీకింపైన భూషణముగా దాన్ని మార్చుము. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఏసేకి మహిమ అండి. ఐ నో ఓన్లీ దట్ మచ్. నాకు కొంచెం వస్తుంది. సో ఐ వాంట్ టు సింగ్ ద ఫుల్ సాంగ్, వన్ సాంగ్. అందుకే ఒక మంచి పాట, నాకు వచ్చిన పాట నేను అంత పాడతాను. ఇది స్తుతి గీత మాలిక, అనురాగ వల్లిక, ప్రభు యేసు సుతుల వేదిక, మా గనుడైన రారాజు యేసయ్య సుతుల పీఠిక, మా గనుడైన రారాజు యేసయ్య సుతుల పీఠిక. ఇది స్తుతి గీత మాలిక, సమరయ వనితతో ప్రభు పలికిన మాటలు, సుమధుర
ప్రతివాడు వాడెన్నడు దప్పి గోరెడని పల్కిను. ఇది స్థుతి గీత మాలిక అనురాగవల్లిక ప్రభు యేసు సుతుల పీఠిక మా గనుడైన రారాజు యేసయ్య సుతుల పీఠిక మా గనుడైన రారాజు యేసయ్య సుతుల పీఠిక ఇది స్తుతి గీత మాలిక. దిస్ ఇస్ అ ఓల్డ్ సాంగ్, చాలా పాత అండి. ఇట్ ఈస్ ద కేపాల్ సాంగ్, కేపాల్ గారి సాంగ్ అండి. ఓకే, సో ఐ లైక్ టు సింగ్ దట్. నాకు నచ్చిందండి ఆ పాట. సో ఐ వాజ్ నేను నేర్చుకున్నాను. ఫైనల్ సాంగ్, చివరి పాట. किस नाम से है मुक्ति, किस नाम से हो शांति, किस नाम से हो शांति देता है वो चिंगाई, किस नाम से है बंदगी यीशु है वो नाम, किस नाम से वो जिंदगी यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. Praise the Lord అండి. Thank you for listening today my songs. I does not complete one song also clearly. ఒక్క పాటను నేను పూర్తిగా ముగించలేదండి. బట్ గ్లోరీ టు హిమ్, యేసుకి మహిమ కలుగును గాక. ఓకే, దట్స్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ద వన్ ఫుల్ సాంగ్. అందుకే నేను ఒక మంచి పాట అంతా ఎన్నుకొని దాన్ని పాడాలనుకుంటున్నానండి. ఫుల్ సాంగ్. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా, శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా. నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని, నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా, పాపాలను క్షమించి శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం, పాపిని పవిత్రపరిచే శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా, శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా. దురాత్మలను పారద్రోలే శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం, మృత్యుని సృష్టిని శాసించగలిగిన శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం, మృతులను లేపగలిగిన శక్తి కలిగినది యేసయ్య నామం. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా, శ్రీ యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా. నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని, నమ్మితే చాలు నీవు పొందుకుంటావు శక్తిని. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. నౌ ఐ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ది ప్రేయర్. నేను ప్రార్థన స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పార్ట్ 2. మరి పార్ట్ 2 అండి, యంగ్స్టర్స్ లైఫ్, యవ్వన జీవితం ఎలాంటిది. సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్ టుడే. ఈరోజు యేసుకి నీ జీవితాన్ని సొంతం చేసుకునే టాపిక్ని ఎస్టర్డే వి సా, మనం చూసాము. సో నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద పార్ట్ 2. మరి పార్ట్ 2 చూడబోతున్నాం. బిఫోర్ దట్ స్టార్టింగ్ విత్ ది ప్రేయర్, ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. Thank you, Lord. Thank you for giving this opportunity, speaking again the FB Live, my Master. Thank you for healing my cold, my Master. Lord, use me to glorify your name, Master. Those who are watching this today, FB Live, enlighten their lives for you in Jesus' name, Master. Not simply watching, Master. Everything, whatever today, Master, whatever the preachings, whatever the word of the God says, Master, that let their life will be enlightened, Master. Let their heart will be enlightened through by the word of the God, Master. Lord, please do the miracle and save their lives, Master. No one should not go to the hell in this. Those who are watching the FB Live, Master, today, please, Master, save everyone, Master. Let they today understand that you are the wonderful God, awesome God, and you are the real God, and you are the creator for this all the world, Master. Jesus is the real God. Everyone knows in Jesus' name, Master. Father, enlighten their hearts, my Master. I bind every spiritual blindness upon their life, my Master. I cast out every darkness spirits in Jesus' name, Master. Lord, do the miracle, Dad. Please do the miracle, Dad, and open their spiritual hearts to see your glory in Jesus' name, my Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Use me to glorify your name also, Master. Oh, thank you, my Master. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty, glorious, holy name we pray. Amen. Amen and praise the Lord. Pastor Tony, praise the Lord. Thank you for coming, sir. Thank you. Manchunatha garu, praise the Lord and thank you. Now,
ఐఎమ్ సారీ. ఓకే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. నేను మొదలు పెడుతున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు. నేను ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చదవబోతున్నాను. సో ఎస్టర్డే వి వాజ్ లర్న్, మనం నిన్న ఏం చదువుకుంటున్నామండి? యంగ్స్టర్స్ లైఫ్, యవ్వన జీవితం గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. యంగ్స్టర్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. యవ్వన జీవితం ఎంతో భయంకరమైనదని మనం తెలుసుకున్నాము. సో మెనీ అట్రాక్షన్స్, ఎన్నో ఆకర్షణలు ఉంటాయని మనం తెలుసుకున్నాము. బట్ ఇన్ ఆల్ దిస్ అట్రాక్షన్స్, ఈ లోకపు ఆకర్షణలని యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద విక్టరీ. నీకు విక్టరీ రావాలని తెలుసుకున్నాము. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద విక్టరీ. నువ్వు విజయం పొందాలి వీటి మీద మనం తెలుసుకున్నాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద సెవెంత్ వర్స్ నుంచి చూద్దాం. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Don't think that you are the wise man. The Bible says, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, Proverbs 3rd chapter 7th verse. Do not think that you are the wise. చాలా నీతిపరుడు అని నువ్వు అనుకోద్దమ్మా. Don't think that you are the very wise. నువ్వు చాలా నీతిపరుడు, నీతిపంతురాలు అనుకోద్దు. I am very holy. నేను ఎంతో పరిశుద్ధుని. Well, taking the Bible తీసుకున్నంత మాత్రాన, when reading the word of the God, దేవుని వాక్యం చదివినంత మాత్రాన, when going to church regularly, చర్చికి వెళ్ళినంత మాత్రాన, when appreciating the pastor, దైవ సేవకుల మాటలు విన్నంత మాత్రాన, you cannot become the holy. పరిశుద్ధంగా మారలేవు. How can you become the holy? నువ్వు ఎలా పరిశుద్ధంగా మార్చగలుగుతావు? How can your life will be turned to become the holy? నువ్వు పరిశుద్ధమైన జీవితం ఎలాగ జీవించగలుగుతావు? Every youngster, ప్రతి ఒక్క యవనస్తుని అడుగుతున్నాను, how can you become the holy in this world? ఎలాగ ఈ లోకంలో నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించగలుగుతావు? Holy means not wearing the crosses. Holy అంటే ఏదో సిలువ క్రాసెస్ ఈ విధంగా నేను వేసుకున్నట్టు కాదండి. ఆర్ గోయింగ్ టు ద వర్షిప్కి వెళ్ళి ఆరాధనలు కూర్చోవడం కాదండి. నాట్ గోయింగ్ టు ద మీటింగ్స్కి వెళ్ళడమే కాదండి. అది కాదండి ముఖ్యమైనది. యువర్ హార్ట్ షుడ్ బి హోలీ. నీ మనసు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. యువర్ వే షుడ్ బి హోలీ. నీ వెళ్ళే నడతలు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు ప్లీజ్ టు జీసస్. యేసుని మెరుగుపరిచేలాగా ఉండాలండి నీ ఆలోచన, నీ ప్రవర్తన. Every youngster is going their own mind. ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడు తన సొంత ఆలోచనతోటి వెళ్తున్నాడు. I am very holy. నేను ఎంతో పరిశుద్ధుని. I am very wise. నేను ఎంతో వైజ్. No problem in this world. ఏం పర్వాలేదు. No problem. ఏం పర్వాలేదు. Why this pastor says me? ఈ దైవసేవకుడు నాకెందుకు చెప్తాడండి? No need to say. వాళ్ళు చెప్పే అవసరం లేదు. I am very wise. నేను చాలా నీతిపరుడుగా ఉన్నానని చాలా మంది they are going in a dilemma spirit, భ్రమపడుతూ ఉంటారండి. బట్ కానీ ఇన్ యువర్ హార్ట్, కానీ నీ మనసులో, ఇన్ యువర్ పాత్, నువ్వు నడిచే మార్గంలో, యువర్ థింకింగ్, నువ్వు అనుకుంటున్నావు యు ఆర్ ద వెరీ హోలీ, నువ్వు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉన్నానని, యు ఆర్ వెరీ వైజ్, నువ్వు ఎంత నీతిపరుడుగా ఉన్నానని. బట్ నో, కానీ కాదు. Everyone will be attracted for all the world attractions. లోకంలో ఉన్న సమస్తమైన ఏదో ఒక బలహీనతకి యవనుడు ఖచ్చితంగా పడిపోతాడు. ఎనీథింగ్, దేనికైనా సరే. టు మోక్ అదర్స్, అవతల వాళ్ళని చూసి నవ్వడం అన్నా, జోకింగ్ విత్ అదర్స్, అవతల వాళ్ళని చూసి అపహసించడం అన్నా, మోకింగ్ అపాన్ ద పాస్టర్స్, దైవ సేవకులను చూసి నవ్వడము, మోకింగ్ అపాన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్, దేవుని మాటలు విని నవ్వడము, మోకింగ్ అపాన్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చూసి కూడా ఎగతాళి చేస్తారండి. Then how can you become the wise? నువ్వు ఎట్లా పరిశుద్ధ, మనం ఎట్లాగా నీతిపరుడు అని చెప్తున్నావు? యూ థింక్స్ యువర్ చర్చ్ ఓన్లీ ద రైట్ థింగ్. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ సంఘం మాత్రమే పరిశుద్ధమైందని. యువర్ హార్ట్ ఈజ్ రైచియస్. నీ మనసు ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉంది అనుకుంటున్నావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పిరిచువల్ ప్రైడ్. దాన్ని ఏమంటారంటే ఆత్మీయ గర్వం అంటారు. జీసస్ సేస్ హియర్, యేసయ్య ఏం తెలుపుతున్నాడంటే, వాట్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ సేస్ హియర్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం తెలుపుతున్నాడంటే, డోంట్ థింక్ దట్ యు ఆర్ ద వైజ్ మ్యాన్. నువ్వు నీతిమంతులు అని నువ్వు అనుకోకూడదు. యు హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. ఎప్పుడు కూడా యేసయ్యకి నీ జీవితాన్ని నువ్వు సమర్పిస్తూనే ఉండాలి. యు హ్యావ్ టు డైలీ కమ్ టు ద ప్రేయర్. రోజు నువ్వు ప్రార్థనలో నీల్ డౌన్ ప్రేయర్, మోకాళ్ళు ఉండి యు హ్యావ్ టు సే లైక్ దిస్. నువ్వు ఇలాగ చెప్పాలి, మై సోల్, నా ఆత్మ, మై బాడీ, నా శరీరం, మై థాట్స్, నా ఆలోచనలు, ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు జీసస్. యేసయ్యకి సొంతం అని నువ్వు చెప్పాలి. నాట్ ఫర్ ఎనీ గర్ల్, ఏ అమ్మాయి కాదండి. నాట్ ఫర్ ఎనీ బాయ్, ఏ అబ్బాయి కాదండి. నాట్ ఫర్ ద వరల్డ్లీ లవ్, ఈ లోక ప్రేమ గురించి కాదండి. నాట్ ఫర్ ద వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్, ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తమైన ఆకర్షణలు కాదండి. యువర్ బాడీ ఈజ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. నీ శరీరం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఆలయం ఉందని నీకు తెలియదా? Then how can you do the sin? పాపం ఎలా చేయగలుగుతామండి? You are telling that you are very wise. నువ్వు చెప్తున్నావు, నువ్వు ఎంతో నీతిమంతురాలు చెప్తున్నావు. ఓన్లీ ఫర్ ద వర్డ్స్, మాటలకి మాత్రమే అది ఉంది.
నేచర్ లేదు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ టెలింగ్ టు యూ స్టాప్ ద గాస్పెల్, ఎవరన్నా వచ్చేసి నువ్వు గాస్పెల్ స్టాప్ చేయమని చెప్తే, ఆర్ ఇఫ్ ఇన్ యువర్ కాలేజెస్, నీ కాలేజెస్లో ఆల్ ద గ్యాంగ్ విల్ బి దేర్, గ్యాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఓకే టచింగ్ టాకింగ్ విత్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినా, బాయ్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినా, ఆర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడిన జెలస్, అసూయ వచ్చేస్తుంది. హే డోంట్ టాక్ విత్ మై గర్ల్ ఫ్రెండ్, నా స్నేహితుడితో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. డోంట్ టాక్ విత్ మై బాయ్ ఫ్రెండ్, నా ప్రేమికుడితో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. డోంట్ టాక్ విత్ మై మదర్, నా తల్లితో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. డోంట్ టాక్ విత్ మై ఫాదర్, నా తల్లితో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. డోంట్ టాక్ విత్ మై చర్చ్ పాస్టర్తో నువ్వు మాట్లాడొద్దు. ఐ బిలాంగ్ టు ద చర్చ్, నేను ఆ చర్చ్కే సొంతమైన. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్పిరిచువల్ ప్రైడ్. దీన్ని ఏమంటారంటే ఆత్మీయ గర్వం. సో వాట్ ద బైబిల్ సేస్, దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, అవాయిడ్ దిస్, దీన్ని తీసేసుకో. Okay, do not think that you are the very wonderful, very good person in your own sight. నీ సొంత కళ్ళతోటే నువ్వు ఆలోచించొద్దు నేను ఎంతో పరిశుద్ధంగా ఉన్నానని. డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. యువర్ బై యువర్ ఓన్ ఐస్ డోంట్ టేక్ ద సర్టిఫికేట్. నీ చూపులు నిన్ను మోసం చేస్తే కొన్నిసార్లు జాగ్రత్త. యువర్ ఐస్ ఈజ్ నాట్ ప్యూరిటీ. నీ ఆ కళ్ళల్లో పరిశుద్ధత లేదు. నాట్ హ్యావింగ్ ద హోలీనెస్, పరిశుద్ధత లేదు. ఇఫ్ యు హ్యావ్ ద హోలీనెస్, నీ కళ్ళలో పరిశుద్ధత ఉంటే, ఇన్ యువర్ ఐస్ నీ కళ్ళలో పరిశుద్ధత ఉంటే, యు హేట్ ద సిన్, నువ్వు పాపాన్ని ద్వేషిస్తావు. యు హేట్ ద వరల్డ్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్, ఈ పాపం జీవితాన్ని అసహించుకుంటావు. యు విల్ హేట్ ఆల్ ద వరల్డ్లీ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఏ సమస్తమైన ఈ లోకాకర్షణ అసహించుకుంటావు. మూవీ థియేటర్స్ యు విల్ హేట్, మూవీ థియేటర్స్ నువ్వు అసహించుకుంటావు. డ్రింకింగ్ యు విల్ హేట్, తాగుడు నువ్వు అసహించుకుంటావు. ఐడల్ వర్షిప్ యు హేట్, విగ్రహాలను నువ్వు అసహించుకుంటావు. సెల్ఫ్ ప్రైడ్ యు విల్ లైక్, నీ పోడుకోవడంతో అసహించుకుంటావు. ఆల్వేస్ హేటింగ్ అదర్స్, అందరినీ అసహించి, అందరినీ ఎప్పుడు చూసినా అందరినీ కోప్పడేది ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూసినా అసూయ పడుతూ ఉంటావు కదా. దట్ నేచర్ విల్ గో అపాన్ యూ. నీ జీవితంలో చదివి వెళ్ళిపోతుంది. యూ హ్యావ్ ద హంబుల్ నేచర్, తగ్గించుకునే స్వభావం. జీసస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద హంబుల్ నేచర్. ఏసై తగ్గించుకునే స్వభావం ఉందండి. డూ యూ హ్యావ్ దట్ హంబుల్ నేచర్? ఈరోజు తగ్గించుకునే స్వభావం ఉందా? ఇఫ్ యువర్ పాస్టర్ సేస్ యూ ఫర్ ద గుడ్నెస్, దైవ సేవకులు నీ మంచి కోరి చెప్తే, ఐ డోంట్ లిసన్ దేర్ వర్డ్స్, వాళ్ళ మాటలు ఎందుకు వినాలి? ఐ వాంట్ లిసన్, నేను వినను. I know that I am very holy inside of my eyes. నేను మాత్రం నా కళ్ళకి నేను పరిశుద్ధంగా అనుకుంటున్నాను. యువర్ ఐస్ ఇస్ చీటింగ్ యూ. గుర్తుపెట్టుకొని, నీ కళ్ళు నేను మోసం చేస్తున్నాను. యువర్ ఐస్ ఈజ్ డిస్ట్రాయింగ్ యూ. నీ కళ్ళు నేను మోసం చేస్తున్నాయి. యువర్ ఐస్ ఈజ్ షోయింగ్ ద వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్ టు యూ. ఈ లోకపు కళ్ళే నిన్ను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇట్స్ ఆల్ అట్రాక్టింగ్, నేను ఆకర్షిస్తున్నాయి. నేత్రాశ నేను పట్టుకుంటుంది. Through by that, దాని ద్వారా యూ కెనాట్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్. ఏసే మహిమను చూడలేకున్నాం. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ఒక యవనస్తుడికి చెప్తున్నాను నేను, యూ కెనాట్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్. అందుకే నువ్వు ఏసే మహిమను చూడలేకపోతున్నావు. వై యూ కెనాట్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్? చాలా మంది ప్రశ్న ఏంటంటే, దేవుని మహిమ నేను ఎందుకు చూడలేకున్నాను? వై యూ కెనాట్ సీ ద జీసస్? ఏసే ఎందుకు చూడలేకున్నాను? వై యూ కెనాట్ రీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? నేను ఎందుకు వాక్యం చదవలేకపోతున్నాను? వై యూ కెనాట్ బి ఇన్ ప్రేయర్? నేను ప్రార్థనలో ఎందుకు ఉండలేకపోతున్నాను? యువర్ టంగ్ ఈజ్ అ సిన్ఫుల్ టంగ్. నీ నాలుక పాపపూరితమైన నాలుక. యువర్ ఐస్ ఇస్ సిన్ఫుల్ ఐస్. నీ కళ్ళు పాపపూరితమైన కళ్ళు. రిమూవ్ దట్ ఐస్. అలాంటి కళ్ళని ఇప్పుడు నువ్వు విడిచిపెట్టు. త్రో యువర్ ఐస్ అవుట్ సైడ్. నీ కళ్ళని విడిచిపెట్టు. దట్ మీన్స్ డోంట్ బికమ్ ద బ్లైండ్. అంటే గుడ్డివాడిగా ఉండమని నేను చెప్పట్లేదండి. బీ ఎ హోలీ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ గాడ్. ఏసై దగ్గర పరిశుద్ధంగా ఉండమని చెప్తున్నాను. దట్ మీన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ బ్రేకప్ యువర్ ఐస్. నీ కళ్ళని నువ్వు తీసేసుకో. డిస్ట్రాయ్ యువర్ ఐస్. నీ కళ్ళని పొడుచుకో అని చెప్తే, యూ విల్ టేక్ ద నైఫ్ అండ్ యూ విల్ కట్ ఇట్. డోంట్ డూ లైక్ దట్ థింగ్స్. ఆడి పనులు చేయొద్దండి. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద వరల్డ్లీ అట్రాక్షన్స్ ఇస్ కమింగ్ అపాన్ యువర్ ఐస్. లోకపు కార్యాలు ఏవైతే వస్తున్నాయో, అడల్ట్ మూవీస్, మరి లైంగికమైన సినిమాల దాడులు, ఆల్ ది సేమ్ యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులు పట్టుకున్నాయండి ఇవి. వాట్ ఈస్ కమింగ్ అపాన్ యువర్ ఐస్? నీ కళ్ళలో ఏమైతే చూస్తున్నావో, వాట్ యు ఆర్ లుకింగ్ అపాన్ విత్ యువర్ ఐస్, నీ కళ్ళతో ఏమి చూస్తున్నావో, యు ప్లక్ అవే దెమ్. వాటిని తీసి పరివేసేయి. అట్ దట్ టైం ఓన్లీ, అప్పుడే ద ఫియర్ ఆఫ్ ద గాడ్ విల్ ఎంటర్ అపాన్ యు. దేవుని భయం నీ మీద ఉన్నట్టు. లెట్స్ సీ. ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాము. 7th verse లోనే, ఫియర్ ద లార్డ్ అండ్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఈవిల్. యు హావ్ టు ఫియర్ టు ద లార్డ్. దేవునికి భయపడాలండి. నాట్ ఫియరింగ్ ఫర్ ద సెలబ్రిటీ సినిమా హీరోయిన్లు చూసి భయపడటం కాదు. నాట్ ఫియరింగ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ అండ్ నీ సొంత హృదయాన్ని చూసి నువ్వు భయపడటం కాదు. నాట్ ఫియరింగ్ ఫర్ యువర్ వైఫ్, నీ భార్య చూసి నువ్వు భయపడటం కాదు. నాట్ ఫియరింగ్ ఫర్ ద పిగ్, పంది చూసి భయపడటం కాదు. నాట్ ఫియరింగ్ ఫర్ ద విచ్ క్రాఫ్ట్ పవర్స్, చేతపల్లి శక్తిని చూసి భయపడటం కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఫియర్ అపాన్ ద లార్డ్. యేసయ్య మీద భయం కలిగి ఉండాలి. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ హ్యాస్ టు ఫియర్ అపాన్ ద లార్డ్. ప్రతి ఒక్క యవ్వనుడు దేవుని మీద భయం కలిగి ఉండాలండి.
గాడ్స్ ఫియర్ హ్యాస్ టు కమ్ అపాన్ యూ. దేవుని భయం నీ మీదకి రావాలి. ఐ షుడ్ నాట్ డూ దిస్. నీ పాప నేను చేయకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ గో విత్ దట్ గర్ల్. నేను అమ్మాయితో వెళ్ళకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ కమిట్ ద అడల్టరీ, వ్యభిచారం నేను చేయకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ డూ ద ఫోర్నికేషన్, జారుతో నేను చేయకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ టాక్ లైస్, నేను అబద్ధాలు ఆడకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ చీట్ ద సౌతల వల్ల నేను మోసం చేయకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ హేట్ ద సౌతల వల్ల నేను అసహించుకోకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ డిసోబే మై పేరెంట్స్, నా తల్లిదండ్రులు నేను కించపరిచేలాగా వాళ్ళతో అవిధేయతగా మాట్లాడకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ డిసోబే మై పాస్టర్స్, దైవ సేవకులకి నేను అవిధేయత చూపించకూడదు. ఐ షుడ్ నాట్ డిసోబే మై చర్చ్, నా చర్చికి నేను ఈ విధంగా నేను ఎప్పుడు కూడా డిసోబే చూపించకూడదు. ఐ హావ్ టు బి హంబుల్ నేచర్, నేను ఎంతో తగ్గించుకునే వ్యక్తిగా ఉండాలి. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ హ్యాస్ టు థింక్ లైక్ దిస్. ప్రతి ఒక్క యవన స్త్రీలాగా ఆలోచించాలండి. యు హావ్ టు డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈవిల్. దయ్యం దగ్గర నుంచి పారిపోవాలి నువ్వు. యు హావ్ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ సిన్. ఆ పాపం నుంచి పారిపోవాలి. జోసెఫ్ ఇస్ రన్ అవే ఫ్రమ్ దట్ సిన్. మా యోసేపు గారు ఆ పాపం నుంచి పారిపోయాడు. టు డు ద ఫోర్నికేషన్, జారత్వం చేయమని ఆయన మీదకి వచ్చినప్పుడు he was run away from the sin. ఆ పాపం నుంచి పారిపోయాడు. That's because he is blessed today. అందుకే ఆయన దీవింపబడ్డాడు. డోంట్ బి లైక్ ఏ సొలొమోన్. సొలొమోన్ జాతికి చెందినలాగా వ్యక్తిగా ఉండొద్దు. డోంట్ బి లైక్ ఏ డేవిడ్, దావీదులాగా ఉండవద్దు నువ్వు. డోంట్ డు ద సిన్, పాపం చేయొద్దు నువ్వు. సిన్ వేజెస్ డెత్, పాపము మరణానికి దారి తీస్తుందండి. బిగ్ సిన్, స్మాల్ సిన్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ సిన్. పాపం అన్నిటికీ పాపం పాపమే అండి. స్మాల్ లై ఆల్సో సిన్. చిన్న అబద్ధమన్నా సరే అది పాపమే. లుక్ ఎట్ ద లస్ట్ఫుల్ ఐ, మోపు తలుపులు కలిగి ఉండడం కూడా పాపమే. జీసస్ సేస్, యేసయ్య ఏమన్నాడంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద లస్ట్ఫుల్ ఐ, నీకు కానీ మోపు చూపులు ఉంటే ప్లక్ అపాన్ యువర్ ఐ ఆఫ్, నీ కళ్ళని పెరికి వేసాయి. రిమూవ్ యువర్ వన్ ఐ, నీకు ఒక కన్నుని పెరికి వేసాయి. నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద గాడ్ విత్ వన్ ఐ. ఏం పర్వాలేదు, నువ్వు ఒక్క కన్నుతోటి రావచ్చు నువ్వు, నో ప్రాబ్లం. Jesus is very angry upon the lustful eyes. గుర్తుపెట్టుకో, కామపూరితమైన తలంపులు కలిగి ఉంటే యేసుకి చాలా కోపం. అడల్ట్ మూవీస్, లైంగికమైన సినిమాలండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ హోలీ. ఎంతో పరిశుద్ధమైన కార్యాన్ని దే ఆర్ షోయింగ్ ద పబ్లిసిటీలో చూపిస్తున్నారు. బై దట్, అలా చేయడం ద్వారా దే బ్రింగింగ్ ద కర్స్, వాళ్ళు శాపం తెచ్చుకుంటున్నారు. దే విల్ గో టు హెల్, డైరెక్ట్ గా నరకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఎవరీ యంగ్స్టర్ ఇస్ అడిక్టెడ్ ఫర్ ఇట్. యవనస్తులంతా దీనికి బలైపోయారండి. 9 years ఏజ్, 9 సంవత్సరాల నుంచి, 10 years ఏజ్, 10 సంవత్సరాల నుంచి, 8 years ఏజ్, 8 సంవత్సరాల నుంచి, స్కూళ్ళల్లో కూడా, కాలేజెస్ లో కూడా అడల్ట్ మూవీస్, లైంగికమైన సినిమాలు, అడల్ట్ బుక్స్, లైంగికమైన పుస్తకాలు. బై దిస్ యంగ్స్టర్స్ ఇస్ బాయిలింగ్. అందుకే ఎవరు పతనం అయిపోతున్నారు. లాస్ దేర్ వర్జినిటీ, వాళ్ళ కన్నెక్ట్ పోగొట్టుకుంటున్నారు. దే కెనాట్ హోలీ బై, దే కెనాట్ హోలీ ఫర్ దేర్ హస్బెండ్. తన భర్త కోసం వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉండట్లేదు అమ్మాయిలు. ఈవెన్ బాయ్స్ ఆల్సో, అబ్బాయిలు కూడా అలాగే ఉంటున్నారు. దే కెనాట్ హోలీ ఫర్ దర్ వైఫ్. భార్య కోసం పవిత్రంగా ఉండట్లేదు వాళ్ళు. ఐ నీడ్ ద సెక్సువల్ థింగ్స్. ఎప్పుడు కూడా నాకు కామపూరితమైన తలంపులు కావాలని అంటున్నారు. బిఫోర్ ద మ్యారేజ్, పెళ్లి కాకుండా ముందే, దిస్ ఇస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ద డెవిల్. ఇది ఒక సైతాన్ అండి. దట్స్ వాట్ జీసస్ సేస్. అందుకే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. వాట్ ఇట్ సేస్, ఏం చెప్తుందండి? వాట్ ఇట్ సేస్, నేను జ్ఞానిని కదా అని నీవు అనుకునవద్దు, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనాన్ని విడిచిపెట్టుము అని చెప్తుందండి దేవుని వాక్యము. లీవ్ ఇట్, వాటిని విడిచిపెట్టండి. డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఈవిల్. ఆ చెడుతనం నుంచి విడుదల పొందండి. డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డెవిల్, ఆ సాతాను నుంచి విడుదల పొందండి. లస్ట్ఫుల్ ఐ డెవిల్, కామపూరితమైన తలంపు కలిగిస్తున్న ఆత్మ. లీవ్ యువర్ ఐస్ టుడే ఇన్ జీసస్ నేమ్. యేసు నామమున మీ కళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవును గాక. లీవ్ యువర్ హార్ట్స్, మీ హృదయాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవును గాక. ఇట్ డస్ నాట్ హావ్ ద అథారిటీ, దానికి అధికారం లేదండి. యువర్ ఓన్లీ గివింగ్ ద అథారిటీ టు ద డెవిల్. నువ్వే సాతానికి అధికారం ఇస్తున్నావు. యువర్ ఓన్లీ గివింగ్ ద అథారిటీ, నువ్వే చెప్తున్నావు. సాటన్ సాటన్ సాటన్, సాతానా సాతానా సాతానా, కమ్ అండ్ రూల్ మీ, నన్ను వచ్చి ఏలుకోమని చెప్తున్నావు. జీసస్ ఇస్ వన్ సైడ్, యేసు ఒక సైడ్ ఉంటాడులే, నో ప్రాబ్లం, ఏం పర్వాలేదు అంటున్నావు. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడు దే థింకింగ్ లైక్ దిస్, ఇలాగనే అనుకుంటున్నాను. వన్ సైడ్ జీసస్, ఒక సైడ్ దేవుడు, వన్ సైడ్ డెవిల్, ఇంకో సైడ్ ఏమో సాతాన్. లస్ట్ఫుల్ ఐ, మోపు తలంపులు కలిగిస్తున్న సాతాన్. డ్రింకింగ్, తాగుడికి గురి చేస్తున్న సాతాను. స్మోకింగ్, బోర్ తాపిస్తున్న సాతాను. ఆల్కహాల్ కలిగిస్తున్న, చూపించాలని మత్తు పదార్థాలు బానిస చేస్తున్న సాతాను. లీవ్ ద యంగ్స్టర్స్ టుడే ఇన్ జీసస్ నేమ్. ఐ కమాండ్ యు ఇన్ జీసస్ నేమ్. యేసు నామమున వాళ్ళ జీవితాలు విడిచి వెళ్ళిపోమని యేసు నామమున నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. ఎవ్రీ ఫేస్బుక్ పర్సన్, ఫేస్బుక్ చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ నుంచి లీవ్ ద పర్సన్స్ టుడే. ప్రతి ఒక్క యవనుడిని విడిచి వెళ్ళిపో. లీవ్ ద ఆల్ అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్, ప్రతి ఒక్క యవనుడి నుంచి విడిచి వెళ్ళిపో నువ్వు. ఎవ్రీ గాడ్, ప్రతి ఒక్క యవనస్తుల నుంచి విడిచి వెళ్ళిపో.
ఇఫ్ యు ఫియర్ అపాన్ ద లార్డ్, నువ్వు యేసయ్య మీద భయం కలిగి నువ్వు జీవిస్తే ద బ్లెస్సింగ్స్ విల్ కమ్ అపాన్ యూ. దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీ మీదకి వస్తాయి. జోసెఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. మరి యేసేపు గారికి ఏముందంటే దేవుని భయం ఉంది. మోసెస్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. మోషే గారికి దేవుని మీద భయం ఉందండి. పాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. పౌలు గారికి దేవుని మీద భయం ఉందండి. నోవా ఈస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. మరి నోవా గారి దేవుని మీద భయం ఉందండి. జోబ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. మరి యోబు గారికి దేవుని మీద భయం ఉందండి. ఆర్ యూ హ్యావింగ్ దట్ గాడ్స్ ఫియర్? ఆ భయం నీకుందా? ఆర్ యూ వాకింగ్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ జీసస్? యేసయ్య మార్గాల ప్రకారం నడుస్తున్నావా? ఇఫ్ యూ రియల్లీ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, నీకు నిత్యంగా దేవుని మీద భయభక్తులు కలిగి ఉంటే డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డెవిల్. సాతాను నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపో. డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్. ఈ లోకంలో సమస్తమైన ఆకర్షణ నుంచి దూరం వెళ్ళిపో. వరల్డ్ ఫ్యాషన్స్, ఈ లోకం ఇస్తున్న దుస్తుల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపో. వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్, వరల్డ్ ఆకర్షణ వెళ్ళిపో. వరల్డ్ మేనర్, ఈ లోక మర్యాద చెప్పు నువ్వు నడవద్దు. వరల్డ్ ఫిల్తీ థింగ్స్, ఈ లోకమైన నిర్జీవక్రియలను వెంటాడొద్దు నువ్వు. వరల్డ్ ఫ్యాషన్స్, ఇంకా ఏంటంటే అలాంటి లోకపు దుస్తులను అలంకరించుకోవద్దు. వరల్డ్ చైన్స్, ఈ లోకంలో ధరించే ఆభరణాలను నువ్వు ధరించొద్దు. మేకప్ వేసుకోవద్దు. బి హోలీ ఫర్ జీసస్. యేసయ్య కోసము పరిశుద్ధంగా ఉండు. అది గాడ్స్ ఫియర్. అప్పుడు దేవుని భయం నీ మీద ఉన్నట్టు. ఇఫ్ నాట్, లేకపోతే డెవిల్ విల్ కమ్. సైతాన్ ఇలా వచ్చి ఇట్ ఈస్ కేమ్ టు ద ఈవ్ దగ్గరికి వచ్చింది టు డిస్టర్బ్ హర్, ఆమెని నాశనం చేయడానికి, టు డిస్ట్రాయ్ హర్, ఆమె పతనం చేయడానికి. డెవిల్ ఈస్ కేమ్, సైతాన్ వచ్చింది. ఇట్స్ టోల్డ్, అది చెప్పింది, యూ కెన్ ఈట్ దట్ ఫ్రూట్, ఆ పండుని తిను, యూ కెన్ బికమ్ ద గాడ్, నువ్వు దేవుడు అయిపోతావు అని చెప్పింది. షీ లిసన్, ఆమె వినింది. షీ ఏట్ దట్ ఫుడ్, ఆమె ఆ పండు తినింది. సిన్ ఎంటర్డ్, పాపం వచ్చేసింది. ద సేమ్ ఫ్రూట్, అదే పండు, నౌ ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ ఈజ్ ఈటింగ్. ప్రతి ఒక్క యవ్వనుడు తింటున్నాడు అండి. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ గర్ల్, యంగ్స్టర్ బాయ్ ఈజ్ ఈటింగ్. ప్రతి ఒక్క యవ్వనుడు యవ్వనస్తురాలు ఆ పండు తింటున్నారు. వరల్డ్ ఫ్రూట్, అది ఏంటంటే లోకపరమైన పండు. అది వరల్డ్ అట్రాక్షన్స్, భయంకరమైన లోకపులో చూపిస్తున్న ఆకర్షణలు, డెవిల్ అట్రాక్షన్, సాతాను వేస్తున్న భయంకరమైన మత్తులవి. ఐ వాంట్ సింగ్ వన్ సాంగ్. నేను పాట పాడుకున్నా. ఓ యవ్వనుడా విన్నావా, ఇది కాలం సమీపమైనది, సాతాను పొంచియున్నది, నీకు లోకాశలు చూపుచున్నది, క్షణికమైన మత్తు, రెప్పపాటు సుఖము, ఎలులు వేసి వలలు వేసి లాగుతున్నది, నేను పాతాళ లోకానికి పంపుతున్నది, ఎలులు వేసి వలలు వేసి లాగుతున్నది, నేను పాతాళ లోకానికి పంపుచున్నది. ఓ యవ్వనుడా విన్నావా, ఇది కాలం సమీపమైనది, సాతాను పొంచియున్నది, నీకు లోకాశలు చూపుచున్నది. అదండి. ఇంకో పాట కూడా ఉంది. మాయలోకం మాయాలోకం, తెలుసుకో ఇది మాయాలోకం, ప్రేమలోకం ప్రేమాలోకం, ప్రేమకర్థం తెలియని లోకం, తెలుసుకో ఇది యవ్వనమైకం, కుంప ముంచులు నీ అమాయకం. మాయలోకం మాయాలోకం, తెలుసుకో ఇది మాయాలోకం, ఎవడో నవ్వాడని అది ఆ ప్రేమయని, అందంగా ఉన్నాడని అన్నీ తెలిసినాడది, పార్కుల మాయలు మతనమై, పార్కుల మార్చలు పరమై, నీ బ్రతుకుని పాడు చేసుకుందువా ఓ చెల్లమ్మ. మాయలోకం మాయాలోకం, తెలుసుకో ఇది మాయాలోకం, ప్రేమలోకం ప్రేమాలోకం, ప్రేమకర్థం తెలియని మైకం. ఇదండి, ఇది మాయాలోకం. దిస్ ఇస్ ద డెవిల్స్ నేమ్. ఇది సాతాన్ లోకం. వండర్ఫుల్ సాంగ్స్, మంచి పాటలు కదా ఇవి. దెర్ ఇస్ అ మీనింగ్, ఎంతో మంచి మీనింగ్ ఉంది దీంట్లో. సో నౌ, కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లర్న్ టుడే ద గాడ్స్ ఫియర్. అందుకే నీ జీవితంలో ఈరోజు దేవుని భయం రావాలి. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ప్రతి ఒక్క యవనుడికి, ఎవ్రీ బిలీవర్, ప్రతి ఒక్క విశ్వాసికి, హూఎవర్ యు ఆర్, ఎవరైనా కావచ్చు, విచ్ డినామినేషన్స్ యూ బిలాంగ్స్, ఏ డినామినేషన్ చెందిన వాడైనా కావచ్చు, మేబీ యు ఆర్ ద హిందూ అండ్ ముస్లిం, అన్య కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తివైనా కావచ్చు. యూ నీడ్ ద గాడ్స్ ఫియర్. దేవుని భయం నీకు రావాలి. యూ నీడ్ దిస్. నీకు దేవుని భయం రావాలి. when the God's fear comes, దేవుని భయం నీ మీదకి వస్తే, devil will be running from you. దయ్యం పారిపోతాడండి. it will depart from you. దయ్యం పారిపోతాడు.
సే సాతాన్ అంటుంది, హే దిస్ ఫ్యామిలీ బిలాంగ్స్ టు మీ. ఈ ఫ్యామిలీ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ కుటుంబం ఉంది కదా, ఇది నా సొంతమని సైతాన్ అంటుంది. ఇట్స్ నాట్ గాడ్స్ ఫ్యామిలీ, ఇది దేవుని ఫ్యామిలీ కాదు, ఇది ఇట్స్ మై ఫ్యామిలీ, ఇది నా కుటుంబం అంటుందండి. దేవుని కుటుంబం కాదంట, తన కుటుంబం అంటుంది. ఎందుకు? యు గివెన్ ద అథారిటీ టు ద డెవిల్. సాతానికి అధికారం ఇచ్చావు. ఇన్ యువర్ యంగ్స్టర్ లైఫ్, నీ యవ్వన జీవితంలో యు గివెన్ ద ప్రయారిటీ టు ద డెవిల్. నీ ప్రబోధనాంశంగా సాతానికి అధికారం ఇచ్చావు నువ్వు. హేటింగ్ 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 అందరిని అసహించుకుంటున్నావు నువ్వు. హేటింగ్ ద మదర్ ఆల్సో ద డెవిల్. తల్లిని అసహించుకుంటున్నావు అంటే అది కూడా సైతానే. హేటింగ్ ద డాడ్ ఈస్ ద డెవిల్. తండ్రిని అసహించుకుంటున్నావు అంటే అది సైతానే. సాతాన్ ఈస్ రూలింగ్ యువర్ హార్ట్. గుర్తుపెట్టుకో, సాతాన్ నీ జీవితాన్ని ఏలుతుంది. యంగ్స్టర్స్ గమనిస్తున్నారా? ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ యు. నేను పతనం చేస్తుంది అది. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు రెగ్యులర్లీ చర్చ్. అందుకే చర్చ్ నువ్వు సరిగ్గా రావు. ఆల్వేస్ వాచింగ్ ద ఫేస్బుక్, ఎప్పుడు ఫేస్బుక్ లోనే ఉంటావు. ఆల్వేస్ ఇన్ వాట్సాప్, ఎప్పుడు వాట్సాప్ లోనే ఉంటావు. ఆల్వేస్ ఇన్ ద మూవీ థియేటర్స్, ఎప్పుడు సినిమా థియేటర్ లోనే ఉంటావు. నాట్ అటెండ్ ద చర్చ్, చర్చ్ లోకి వెళ్ళవు. నాట్ టాకింగ్ విత్ పాస్టర్, దైవ సేవకుడు ప్రార్థన చేయించుకోవు. బికాస్ ఎందుకంటే ద వరల్డ్ డెవిల్, ఈ లోకపు సైతాను, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూ, నీలో ఉంది కాబట్టి. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్, దైవ శక్తి ముందు ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్, కాలిపోతుంది కాబట్టి. ఇట్ మేక్స్ ఇరిటేషన్, అందుకే నీకు అసహనం కలిగిస్తుంది. గో ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద చర్చ్, చర్చ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపో. యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఈస్ కమింగ్, నీ స్నేహితులు వస్తున్నారు. మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్రీచింగ్, మధ్యలో ప్రసంగం అప్పుడే యూ విల్ గో టు యువర్ హౌస్, ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు. సంథింగ్ యూ విల్ సే, కొన్ని చెప్తావు. మదర్ ఐ హ్యావ్ ద హెడ్ ఏక్, అమ్మ నాకు తలనొప్పిగా ఉంది. మదర్ ఐ హ్యావ్ ద ఎడ్యుకేషన్, నేను చదువుకోవాలి. ఐ హ్యావ్ ద ఎగ్జామ్, నాకు స్పెషల్ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, నేను చదువుకోవాలని చెప్పి యూ విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద చర్చ్. చర్చ్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తావు. ద డెవిల్ ఇస్ డూయింగ్ దట్ థింగ్. సాతాన్ ఆ పనులు చేస్తున్నాడు. బీ కేర్ఫుల్, అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డోంట్ థింక్, నువ్వు అనుకోవద్దు ఐఎమ్ వెరీ వైజ్, నేను ఎంతో పరిశుద్ధుని అనుకోవద్దు. ఇన్సైట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్, నీ కళ్ళతోనే నువ్వు చూస్తున్నావు. బట్ ఇన్సైట్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఐస్, దేవుని కళ్ళ దృష్టిలో చూస్తే యూ లుక్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్. నువ్వు ఏసే కళ్ళకి ఎట్లా కనిపిస్తున్నావంట? పాపము కలిగిన జీవితం కనిపిస్తుంది. సింపుల్ మ్యాన్, పాపం కలిగిన వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నావు. హర్టింగ్ ద జీసస్, యేసయ్యను బాధపెట్టే వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నావు. అషేమింగ్ ద జీసస్, యేసయ్యని తృణీకరించి ఆయనకు విరుద్ధంగా వెళ్ళే వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నావు. జీసస్ ఈస్ క్రైయింగ్ ఫర్ యూ. యేసయ్యని గురించి ఏడుస్తున్నాడు. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ప్రతి యవనస్తుడికి చెప్తున్నాను. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ యంగ్ గర్ల్, ప్రతి ఒక్క యవనస్తురాలికి చెప్తున్నాను. జీసస్ ఈస్ క్రైయింగ్ ఫర్ యూ. యేసయ్యని గురించి ఏడుస్తున్నాడు. బికాస్ యువర్ యంగ్ లైఫ్, నీ యవ్వన జీవితము, ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ టు బ్లోజమ్ ఫర్ జీసస్. యేసయ్య కోసం వాడబడే మహిమ కలిగిన పాత్రగా వాడబడాలండి. మై యంగ్ లైఫ్, నా యవ్వన జీవితం, మై 24 years ఏజ్, ఇప్పుడు నా 24 సంవత్సరాల వయసు ఇది. ఐ గేవ్ ఇన్ టు జీసస్. యేసయ్యకి ఇచ్చాను నా జీవితం. ఐ సరెండర్ మై లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి జీవితాన్ని ఇచ్చానండి. నౌ దాని ద్వారా టుడే ఈ విధంగా ఐ కెన్ ప్రీచ్, నేను మాట్లాడగలను. ఐ కెన్ టెల్ టు మై ఫ్యామిలీస్, నా కుటుంబకులకు కూడా, మై రిలేషన్స్, నా బంధువులకు కూడా ఐ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ. నేను చెప్తాను, ఇఫ్ యూ వాచ్ ద మూవీస్, నువ్వు సినిమాలు చూస్తే, ఇఫ్ యూ వాచ్ ద సీరియల్స్, నువ్వు నాటకాలు చూస్తే, హెల్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. నరకం నీ గురించి ఎదురు చూస్తుందమ్మా. ప్లీజ్ రిపెంట్, దయచేసి మారు అని చెప్తా. సో దట్స్ ద కాజ్. ఇంకా మనం చూద్దాము. లెట్స్ సీ, ఇంకా మనం చూద్దాము. అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యము, నీ ఎముకలకు సత్తువయు కలుగును. వెన్ యూ హావ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, దేవుని భయం ఉంటే ఏమవుతుందంటే అండి, నీకు యూ హావ్ ద లాట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇన్ యువర్ బాడీ. ఇప్పుడు నీ శరీరంలో ఎంత అనారోగ్యం ఉందేమో, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు గో ఎనీవేర్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అర్థం కావట్లేదేమో. నో డాక్టర్ కెనాట్ క్యూర్ యూ. ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఏ వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు నీకు హీలింగ్ చేయలేకపోతున్నారేమో. బట్ యూ హావ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, దేవుని భయం ఈ రోజు నువ్వు కలిగి ఉంటే, సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్, యేసయ్యకి నీ జీవితాన్ని సమర్పిస్తే, గాడ్స్ ఫియర్ కమ్స్ టు యువర్ లైఫ్. ఇప్పుడు దేవుని భయం నీలోకి వస్తే, హౌ యూ విల్ బి, నువ్వు ఎలా ఉంటావంట? హౌ యూ విల్ బి, నువ్వు ఎలా ఉంటావంట? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్, నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాట. బైబిల్ సేస్, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. వాట్ ఇట్ సేస్, ఏమంటుందండి? ఇట్ విల్ బి హెల్త్ టు యువర్ ఫ్లెష్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ టు యువర్ బోన్స్. చూసారండి, ఇట్ విల్ బి హెల్త్ టు యువర్ ఫ్లెష్, నీ శరీరానికి ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుందంట. అండ్ స్ట్రెంగ్త్ యువర్ బోన్స్, నీ ఎముకలకి ఎంతో సత్తు బలాన్ని ఇస్తుందంట, ఇంకా సత్తుని ఇస్తుందంట. వెన్ యూ హ్యావ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, దేవుని భయం నీలో ఉంటే,
యూ కెన్ డిస్ట్రాయ్ ద డెవిల్. సాతాను ఈజీగా ఎదిరించగలవు. టెంప్టేషన్స్, లోకంలో వస్తున్న ఈ టెంప్టేషన్స్ నువ్వు అధిగమించగలవు. బికాస్ ఎందుకంటే వెన్ ద గాడ్ స్పిరిట్ కమ్స్ అపాన్ యూ, దేవుని భయం నీ మీదకి వస్తే హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ కమ్స్ అపాన్ యూ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలోకి వస్తాడు. హీ విల్ లీడ్ యూ, ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు. వెన్ జీసస్ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ లీడ్స్ యూ, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తే డెవిల్ విల్ బి క్రై, సైతాను గాడు ఏడుస్తాడు. అమ్మో మై సన్, నా పిల్లోడు, ఓ మై డాటర్, నా కుమార్తె, నా గాడ్ జీసస్ కిడ్స్ దేవుని బిడ్డలు అయిపోయినారు, యుడ్ క్రై అనుకో, అలా ఏడ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు. డెవిల్ విల్ క్రై, సాతాను ఏడిపించాలండి మనము. వి హావ్ టు మేక్ ద డెవిల్ క్రై, సైతాను ఏడిపించాలి మనము. నాట్ యు షుడ్ నాట్ క్రై, నువ్వు ఏడ్చకూడదు. వెన్ వాచింగ్ యువర్ డిసీజ్, నీకున్న అనారోగ్యాన్ని చూసి యు షుడ్ నాట్ క్రై, నువ్వు ఏడ్చకూడదు. టు సీ యువర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, అప్పుల బాధలు చూసి యు షుడ్ నాట్ క్రై, నువ్వు ఏడ్చకూడదు. ఫర్ యువర్ ఓన్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్, ఈ లోకం నుంచి బయటికి రాలేకున్నాను, ఈ ఆకాశం నుంచి బయటికి రాలేకున్నానని యు డోంట్ నీడ్ టు క్రై, నువ్వు ఏడ్చక్కర్లేదు. యు మేక్ ద క్రై ఆఫ్ డెవిల్. సాతాను ఏడిపించు. సైతాన్ హాస్ టు క్రై, సాతాను ఏడ్చాలండి. సాతాన్ హెల్ హాస్ టు క్రై, నరకం ఏడ్చాలండి. డెవిల్ హాస్ టు క్రై లైక్ దట్, అలా ఏడ్చాలండి సైతాన్. ఇట్ హాస్ టు క్రై, ఏడ్చాలి. డైలీ మేక్ హిమ్ క్రై, సైతాను ఏడిపించండి. వెన్ యూ ఒబే ద జీసస్, నువ్వు యేసుకి లోబడితే, వెన్ యూ హావ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, దేవుని భయం నీలోకి వస్తే సాతాను విల్ క్రై, సాతాను ఏడుస్తాడు. వెన్ యూ లీవ్ ద మూవీ, సినిమాలు విడిచిపెడితే డెవిల్ విల్ క్రై, సాతాను ఏడుస్తాడు. ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ బ్రేక్స్ అవుట్, ఆ క్షణంలో అప్పుల బాధలు విడిపోతాయి. మెంటల్ టార్చర్ లీవ్స్ యూ, భయంకరమైన మానసికమైన ఒత్తిడి వెళ్ళిపోతుంది. డిసీజ్ విల్ లీవ్ యూ, శారీరకమైన అనారోగ్యం కలిగిస్తున్న ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. వెన్ యూ లీవ్ ద వరల్డ్లీ ఫిల్తీ థింగ్స్, ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తమైన క్రియలను విడిచినప్పుడు, ఆల్ ద మూవీస్, సీరియల్స్, నాటకాలు, సినిమాలని, డ్రింకింగ్, ఆల్కహాల్, తాగుడుని, మత్తుని, సమస్తాన్ని, మద్యపానాన్ని, లస్ట్ఫుల్ ఐ, కామపూరితమైన తలంపుల్ని, ఎంజాయ్ విత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్, అమ్మాయిలతో అబ్బాయిలతోటి లైంగిక వాంఛలు కలిగి ఉన్న జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి స్టాప్ ద డేటింగ్ చేయడం ఆపివేస్తే ద డెవిల్ విల్ క్రై, సైతాను ఏడుస్తాడు. సంపూర్ణాన్ని జీవితాన్ని సమర్పించుకుంటేనమ్మా డెవిల్ విల్ క్రై, సైతాను ఏడుస్తాడు. ఇట్ ఈస్ వేర్ టు కమ్ నియర్ టు యు, సైతాను భయపడిపోతాడు టు కమ్ నియర్ టు యు, నీ దగ్గర రావడానికి. బికాజ్ ఎందుకంటే ద ఫైర్ ఆఫ్ వాల్ ఇస్ అరౌండ్ యు, అగ్ని ప్రాకారం నీ చుట్టూ యేసయ్య ఉంచుతాడు. ద డెవిల్ కెనాట్ కమ్, సైతాను గాడు రాలేడు. సైతాన్ కెనాట్ కమ్, సాతాను గాడు రాలేడప్పుడు. యు నీడ్ దిస్ లైఫ్, ఈ జీవితం నీకు కావాలి. యు నీడ్ దిస్ యంగ్స్టర్ లైఫ్, ఈ యవన జీవితంలో నీకు ఈ జీవితం నీకు కావాలి. యువర్ లైఫ్ హాస్ టు సబ్మిట్ టు జీసస్, యేసయ్య సమర్పించుకోవాలి నీ జీవితాన్ని. వెన్ యు డూ దట్, నువ్వు ఆ పని చేస్తావంటే ఎనిమీ సైతాను, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, అప్పులు కలిగిస్తున్న సైతాను, డిసీజ్, భయంకరమైన రోగాలు, ఎయిడ్స్ రోగాలు, కిడ్నీ ప్రాబ్లం, మూత్రపిండాల సమస్య, యూట్రస్ ప్రాబ్లం, గర్భసంచిలో సమస్యలు, ఎవ్రీథింగ్, సమస్తం, జాబ్లెస్, ఉద్యోగం లేకపోవడం, మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం, వివాహం కాకపోవడం, ఎవ్రీథింగ్ విల్ లీవ్, అన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాయి. హౌ ఇట్ విల్ గో, ఎలా వెళ్తాయండి అవన్నీ? గాడ్స్ ఫియర్, దేవుని భయం నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు. దట్స్ కాజ్ ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ నీడ్స్ ద గాడ్స్ ఫియర్. ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడికి దేవుని భయం కావాలి. నో వన్ డస్ నాట్ హావ్ దట్ గాడ్స్ ఫియర్. అలాంటి దేవుని భయం యవనస్తులలో లేదండి. టుడే యూ నీడ్ దట్ గాడ్స్ ఫియర్. ఆ భయం మీ మీదకి రావాలి. సో వాట్ ఇస్ హ్యాపెన్, తర్వాత ఏమవుతుంది? లెట్స్ సీ 16th వర్స్ చూద్దామండి. ఎస్, ఒకసారి, ఐమ్ సారీ, నాట్ 16th వర్స్. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్, యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ జీసస్. కాబట్టి మీకు శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగం ఇచ్చి యెహోవాని గణపరచుము. గివ్ ద టైట్ టు జీసస్. దశమ భాగం ఇవ్వడం తప్పు కాదండి. గివ్ టు జీసస్ టు టైట్. నీ దశమ భాగాన్ని యేసయ్యకి ఇవ్వు. When you are giving the tithe, నువ్వు దశమ భాగం ఇస్తున్నావంటే, వాట్ ఇస్ ద టైట్? దశమ భాగం అంటే ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ ద మనీ. నేను మనీ గురించి చెప్పట్లేదు. 10% దశమ భాగం, 10% యూ గివ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి ఇస్తున్నావు. ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ ద క్యాష్. నేను క్యాష్ గురించి చెప్పట్లేదు. యూ హావ్ టు గివ్ యువర్ లైఫ్ కంప్లీట్లీ టు జీసస్. యేసయ్యకి నువ్వు సంపూర్తిగా, నాట్ 10%, 10% కాదండి, 20%, 20% కాదండి, 100% ఇచ్చేయాలి యేసయ్యకి నీ జీవితాన్ని. గివ్ టు జీసస్ 100%. యేసయ్యకి 100% ఇవ్వండి. ఆఫ్టర్ యూ గివ్ ద టైట్స్ టు జీసస్, యేసయ్య దశమ భాగాలు ఇద్దరు తర్వాత ఫస్ట్ యూ గివ్ ద
జీసస్, ఒక సైడ్ దేవునికి ఇవ్వద్దు. కంప్లీట్లీ సరెండర్ యువర్ హార్ట్ టు జీసస్. పూర్తిగా నీ హృదయాన్ని యేసుకి ఇచ్చేసేయ్. అట్ ద టైం అప్పుడు నువ్వు ఏమవుతావంటే యు ఆర్ ద బ్లెస్డ్ మ్యాన్, దీవింపబడిన వ్యక్తి అవుతావు. వన్ సైడ్ వరల్డ్, సగం కొంచెం లోకంలో, వన్ సైడ్ గాడ్, సగం అట్లలో దేవుడిలో ఉంటే ద టైమ్స్ దశభాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో గాడ్ విల్ నాట్ అగ్రీ దట్. ఆ దశభాగాలు వేసే అంగీకరించాడు. యువర్ ప్రేయర్స్, నీ ప్రార్థనలు జీసస్ విల్ నాట్ హియర్, వినడు. వై? ఎందుకు? వన్ సైడ్ యువర్ లవింగ్ ద సీరియల్స్, నాటకాలు చూసి ఆనందం ప్రేమిస్తున్నావు. వన్ సైడ్ యువర్ ఎంజాయింగ్ ద పబ్స్లోకి వెళ్ళి గంతులేస్తున్నావు. వన్ సైడ్ యువర్ డూయింగ్ ద డేటింగ్ అనే మత్తులో పడిపోయి నాశనం అయిపోతున్నావు. దెన్ హౌ కెన్ జీసస్ విల్ హర్ యువర్ ప్రేస్? ఏసై నీ ప్రార్థనలు ఎలా వింటాడు? అట్ ద టైమ్ సమ్ పీపుల్ విల్ సే, కొంతమంది అంటారు దే బ్లేమ్ గాడ్. దేవుని మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తిరగబడతారు. రెబీలియన్ స్పిరిట్, తిరగబడే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ద యంగ్స్టర్స్ విల్ సే, యవనస్తులు ఏమంటారంటే ఇఫ్ ద జాబ్ ఇస్ నాట్ కమ్స్ టు దెమ్, వాళ్ళకి ఏదైనా ఉద్యోగం రాకపోతే, ఇఫ్ ద మ్యారేజ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెన్ టు దెమ్, వాళ్ళు కోరుకునే వ్యక్తితో పెళ్లి చేయకపోతే, గాడ్ డస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ టు మీ, దేవుడు నాకేం చేయలేదు. వై షుడ్ ఐ కమ్ టు జీసస్? ఏసీ దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి? నథింగ్ జీసస్ డన్, ఏమి చేయలేదు యేసయ్య. జీసస్ ఆల్రెడీ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. యేసయ్య నీ గురించి అన్ని చేశాడమ్మా. హీ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ. యేసయ్య నీ గురించి అన్ని చేశాడయ్యా. హీ షెడ్ హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఫర్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. ఆయన నీ కోసం తన విలువైన రక్తాన్ని చిందించాడు. అది సరిపోదా నీకు? హీ గివెన్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ యూ. ఆయన తన పూర్తి జీవితాన్ని నీ కోసం ఇచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ఫర్ యూ. అది సరిపోదా నీకు? హూ విల్ డూ లైక్ దట్? అలా ఎవరు చేస్తారండి? యువర్ పేరెంట్స్ విల్ డూ, నీ తల్లిదండ్రులు చేస్తారా అలాగా నీ కోసం రక్తాన్ని చిందిస్తారా? యువర్ లవర్ విల్ డూ, నీ ప్రేయసి ప్రేమికుడు ఆ పనులు చేస్తారా? యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విల్ డూ, నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ చేస్తారా? ఆర్ యువర్ సెలబ్రిటీ విల్ డూ, సెలబ్రిటీ వాళ్ళు చేస్తారా? దే విల్ సే, వాళ్ళు అంటారు చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఇస్తానని చెప్తారు. హ్యూమన్స్ బ్లడ్, అది మానవుడి తాత్కాలికమైన రక్తం అని. దే విల్ సే ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డూ. సెలబ్రిటీస్ ఏమంటారంటే మేము అందరికీ సాయం చేస్తామంటారు. బట్ నో వన్ దే విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఏమి చేయరు వాళ్ళు. రిమూవింగ్ ద డ్రెస్సెస్, వాళ్ళ బట్టలని ఇప్పుకొని, వేరింగ్ హాఫ్ కట్స్ వేసుకొని డాన్సింగ్ వాళ్ళు ఎగురుతా ఉంటే వీఆర్ ఆల్ ఎంజాయింగ్, మనం అందరం ఆనందిస్తూ ఉంటాం. ఈ దే ఆర్ డాన్సింగ్, వాళ్ళు ఎగురుతూ ఉంటే యు ఆర్ లర్నింగ్ ద స్టెప్స్. ఆ గంతులు నేర్చుకొని యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ ఫర్ క్రిస్మస్ కి వాటి గంతులు వేస్తున్నావు. ఆ పాటలకి నువ్వు దే స్టెప్స్, వాళ్ళ గంతులు నేర్చుకొని నువ్వు దే ఆర్ డూయింగ్ దట్ పోజెస్. ఆ పోజులు పెడితే యు ఆర్ ఆల్సో బికమ్ లైక్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అంటే ఒకడు. ఎస్టర్డే ఫర్ మీ వన్ కాల్ వచ్చిందండి. హీ టోల్డ్, ఆయన అన్నాడు సిస్టర్ అండి ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్, నేను ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అని అన్నాడు. హూ ఇస్ దిస్ ఎన్టీఆర్ ఎవరండి అన్నాను నేను. ఎన్టీఆర్ చాలా, హీఈస్ వెరీ గుడ్ హీరో, చాలా మంచి వ్యక్తి, చాలా మంచి హీరో అతను అన్నాను. ఐ డోంట్ నో హిమ్, నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరు అన్నాను. షో మీ ఐ విల్ సెండ్ వీడియో, నడుసారి వీడియో పంపించిన ఆయన. హీ సెండ్ ఇట్, నేను పంపించాడు. హీఈస్ డాన్స్ ఎగురుతున్నాడు. సంథింగ్ లైక్ ఏ మ్యాట్ డాన్స్, పిచ్చి డాన్సులు చేస్తున్నాడు. ఫర్ దిస్ హీస్ క్లాపింగ్, ఇలా క్లాప్స్ కొడుతున్నాడు. వై యు ఆర్ క్లాపింగ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్ దట్ ద సెలబ్రిటీస్? అలాగే సినిమా హీరోయిన్లకి ఎందుకు చెప్పట్లు కొడతారండి? దేర్ ఆల్సో హ్యూమన్స్ లైక్, వాళ్ళు కూడా ఇలాగా మనుషులే. దేర్ ఆల్సో హావ్ ఇన్ ద బ్లడ్, వాళ్ళకి కూడా రక్తం ఉంది. దే నెవర్ షెడ్ దేర్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఫర్ యు. నీ కోసం వాళ్ళు తమ విలువైన రక్తాన్ని చిందించలేదు. దే నెవర్ డైడ్ ఫర్ యు ఇన్ క్రాస్. వాళ్ళు ఎవరు నీ కోసం సిలువలో చనిపోలేదండి. జీసస్ డైడ్, యేసే చనిపోయాడండి. సీన కల్వరీలో కల్వరి ప్రేమ చూడండి. యంగ్స్టర్స్ ఎవరిస్తున్నారా? సీన కల్వరిలో పరలోక ప్రేమ చూడండి. సీన కల్వరిలో కల్వరి ప్రేమ చూడండి. సీన అగాపేలో అగాపే ప్రేమ చూడండి. అంటే ఇన్ ద మూవీస్ లో, సినిమాలలో చూపించే ప్రేమలు చూస్తాం మనం. సీరియల్స్ లో, నాటకాల్లో చూపించే ప్రేమ చూస్తాం మనం. బట్ కెనాట్ సీ ద జీసస్ లో ఏసే ప్రేమ చూడలేం. దట్ ఈస్ ద యాక్షన్. అది యాక్షన్ చేస్తున్నారండి వాళ్ళు. దే ఆర్ నాట్ ట్రూలీ లవింగ్. వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళ ప్రేమించట్లేదు. బట్ జీసస్ ఈస్ నాట్ ద యాక్టర్. యేసయ్య నటించేవాడు కాదు. హీఈస్ నాట్ యాక్టింగ్, ఆయన యాక్షన్ చేస్తున్నవాడు కాదు. సినిమా హీరోయిన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్, హీరోలు వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ జీసస్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్. యేసయ్య యాక్టింగ్ చేయట్లేదండి, నటించట్లేదండి. హీ లవ్స్ యు విత్ అగాపే లవ్. యేసయ్య నిన్ను అగాపే ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు. నాట్ యాక్టింగ్ లవ్. అదేదో నేను నటించే ప్రేమతో ప్రేమించట్లేదు. నాట్ లైక్ మహేష్ బాబు ప్రేమించినట్లు, నటనలో ప్రేమించినట్టు ప్రేమించట్లేదు. దట్ ఈస్ జస్ట్ ద ఓన్లీ లవ్. లోక ప్రేమ అది. ఫర్ ద ప్రొఫెషన్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఫర్ దెమ్ ఆల్సో జీసస్ డైడ్. యేసయ్య వాళ్ళ కోసం కూడా చనిపోయాడు. ఫర్ దెమ్ ఆల్సో జీసస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఇస్ కేమ్. ఆయన విలువైన రక్తాన్ని వాళ్ళ కోసం కూడా
కావాల్సింది ఇచ్చాడు. బట్ దే డోంట్ నో, వాళ్ళకి తెలియదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్ లవ్. యేసయ్య ప్రేమ ఏదో నటించే ప్రేమ కాదండి. వన్ డే కమింగ్ నియర్ టు యూ, ఒక రోజు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఐ లవ్ యూ, నేను ప్రేమిస్తున్నాను. సెకండ్ డే కమింగ్ టు ద అనదర్ గర్ల్, వేరే అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ, ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పడము. ఆఫ్టర్ ద 2 days ఆఫ్టర్ యూ మ్యారీ అదర్స్, వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకొని చీటింగ్ దట్ బోత్ గర్ల్స్. ఆ అమ్మాయిని మోసం చేసే ప్రేమ కాదండి. జీసస్ లవ్ నెవర్ చీట్స్. యేసయ్య ప్రేమ ఇప్పుడు కూడా మోసం చేయదు. యంగ్స్టర్స్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ జీసస్. అందుకే యేసయ్యతో ప్రేమలో పడిపోండి. ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ జీసస్. యేసయ్యతో ప్రేమలో పడిపోండి. టిల్ నౌ యు ఫాల్ ఇన్ ద వాల్. ఈ లోకంలో పడింది చాలు ఇంకా ప్రేమలో. కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ వాల్. ఈ లోక ప్రేమ నుంచి బయటికి రా. ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ జీసస్. యేసయ్యతో ప్రేమలో పడిపో. ఐ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ జీసస్. నేను యేసయ్యతో ప్రేమలో పడిపోయాను. ఐ టోటలీ ఫాలెన్. నేను యేసయ్య ప్రేమలో పడిపోయాను. ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ సేస్, నా స్నేహితులు అందరూ అంటారు, ఆల్ ద సో మెనీ ఆస్ అందరూ అంటారు, వెన్ ఈజ్ యువర్ మ్యారేజ్, నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు అని అడుగుతారు. ఐ విల్ సే దట్, నేను అంటాను గాడ్స్ విల్, దేవుని చిత్త ప్రకారం, దేవుని చిత్తం. హూ జీసస్ విల్ షో మీ. యేసయ్య ఎవరైతే నాకు చూపిస్తాడో ఐ విల్ మ్యారీ హిమ్. నేను అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను. నాట్ మై విష్, నా సొంత ఆలోచన కాదు. నాట్ మై ఓన్ విల్, నా సొంత తలంపు కాదు. హూ ఎవర్ జీసస్ షోస్, యేసయ్య ఎవరిని చేసుకోమంటే ఐ విల్ మ్యారీ దట్ బాయ్. ఆ అబ్బాయిని నేను చేసుకుంటానని నేను చెప్తానండి. ఐ ఫర్గోట్ అబౌట్ మై మ్యారేజ్. నా పెళ్లి గురించి నేను పక్కన పెట్టాను. జీసస్ విల్ డూ అట్ దట్ టైం. ఆయనకు తెలుసు, ఆయన సమయం ఆయన చేసుకొని పోతాడు. హీ నోస్, ఆయనకు తెలుసు. బికాస్ ఐ గివెన్ మై లైఫ్ టు జీసస్ హ్యాండ్స్. యేసయ్యకి నా చేతులు, యేసయ్య చేతులకి నా జీవితాన్ని నేను అప్పచెప్పాను. ఐఎమ్ హ్యాపీ, నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. ఐఎమ్ ప్రీచింగ్, నేను వాక్యం చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ సేవింగ్ సోల్స్ ఫర్ జీసస్. యేసయ్య కోసం ఆత్మలు సంపాదిస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద గోల్డ్, నీకు బంగారం ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బిల్డింగ్స్, నీకు సంపదలు ఉండొచ్చు. యూ హ్యావ్ ద కార్ ఉండొచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఈ లోకంలో సమస్తము నీకు సాతాను ఇచ్చుండొచ్చు. బట్ టు డూ ద మినిస్ట్రీ, దైవ సేవకులకి దేవుడు ఇచ్చే పిలుపు, ద మినిస్ట్రీ కాల్, దేవుడు ఇచ్చే సేవకి ఇచ్చే పిలుపు, ఇట్ ఈస్ అ ప్రెషస్, ఎంతో అమూల్యమైనది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అన్ఫిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్. అన్ని లోకంలో సున్నా అండి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ కాల్, దేవుని పిలుపు ముందు, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషన్స్, చదువులన్నీ, ఆల్ ద డిగ్రీస్ అన్ని, ఆల్ గోల్డ్ మెడల్ అని, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ జీరో, అన్ని జీరో అండి. గాడ్స్ కాల్ ఈస్ ద ప్రెషియస్. దేవుని పిలుపు ఎంతో ఉన్నతమైనది. దట్స్ కాజ్ మెనీ పాస్టర్స్ టుడే కేమ్ టు ద లైఫ్. ఇంత మంది దైవజనులు ఇక్కడ వాక్యం చూస్తున్నాను నాది రోజు. దే ఆర్ ద ప్రెషియస్ సైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని చేతిలో ప్రతిష్టమైన వాళ్ళు. దే ఆర్ యువర్ అంబాసిడర్స్, దే ఆర్ యువర్ మెసేజెస్. వాళ్ళు మీకోసము పరిచయం చేయడానికి ఉన్నారండి. ఐఎమ్ యువర్ మెసేజ్. నేను మేము యేసయ్య సువార్త ప్రకటించే మరి యాజకురాలై ఉన్నానండి, పరిచారకురాలై ఉన్నానండి. వీఆర్ ఆల్ ద వెల్ఫేర్ ఫర్ యూ. మీ అందరి మంచి కోరే వాళ్ళమండి మేము. వి నెవర్ హార్ట్స్ కి మిమ్మల్ని బాధ పెట్టట్లేదు. బై మై వర్డ్స్, నేను మిమ్మల్ని నా మాటతో గాయపరచట్లేదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ ద ట్రూత్. దేవుని వాక్యాన్ని నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే మై డియర్ యంగ్స్టర్స్, ఎవరొస్తున్నారా, సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. ఈ రోజు యేసయ్యకి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ యాక్టింగ్ లో మోసపుచ్చే ప్రేమ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ జెలస్ లో నేను చూసి అసూయపడే ప్రేమ కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మర్డరింగ్ లో నిన్ను చంపే ప్రేమ కాదు యేసయ్యది. ఇఫ్ యు డన్ సిన్, నువ్వు పాపం చేస్తే యువర్ మదర్ విల్ కిల్ యు. నీ తండ్రిని చంపేస్తారేమో. బట్ జీసస్ నెవర్ కిల్ యు. యేసయ్య నిన్ను చంపడు. హీ విల్ హోల్డ్ యు విత్ యువర్ హ్యాండ్. ఆయన తన చేతితోని పట్టుకుంటాడు నిన్ను. హీ విల్ హగ్ యు. ఆయన నిన్ను కౌగిలించుకుంటాడు. యు ఆర్ ద సిన్నర్. నువ్వు పాపి అయినప్పటికీ జీసస్ లవ్ ద సిన్నర్స్. యేసయ్య పాపుని ప్రేమిస్తున్నాడని. జీసస్ లవ్ ద సిన్నర్స్. యేసయ్య పాపుని ప్రేమిస్తున్నాడని. దట్స్ ద కాజ్. సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. యంగ్స్టర్స్, అందుకే ఎవరొస్తున్నారా, యంగ్ గర్ల్ ఎవరొస్తున్నారా, యంగ్ బాయ్ ఎవరొస్తున్నా, సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి సమర్పించుకో. ఐ సరెండర్ మై లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి సమర్పించుకున్నాను. ఐ వాంటెడ్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్. దేవుని చేత అభిషేకం పొందిన వ్యక్తిని. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ లివ్స్ ఇన్ మీ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అండి మాట్లాడేది, నేను కాదు మాటలు మాట్లాడిస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ ప్రీచింగ్, నేను మాట్లాడటం లేదు. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ స్పీక్ ఒకటి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. లిసన్ హిస్ వర్డ్స్. ఆయన మాటలు విను. ఒబే హిస్ వర్డ్స్. ఆయన మాటలకి లోబడు. లీవ్ దిస్ వరల్డ్లీ థింగ్స్. ఈ లోకాన్ని విడిచిన ద హెవెన్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యు. పరలోక ఆశీర్వాదాన్ని గురించి ఎదురు చూస్తున్నాయండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమను కలుగును గాక. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ. మనం ఇంకొక చూడబోతున్నామండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు హిమ్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్యకి స్తోత్రం అండి. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్
11th verse, నా కుమారుడా యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు, ఆయన గద్దింపునకు విసుకవద్దు. తండ్రి తనకు ఇష్టమైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును. విన్నారా? 11th verse. ఓకే, నౌ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్, దేవుని వాక్యము ఇట్ ఈస్ లర్నింగ్ యూ. ఇప్పుడు నీకు నేర్పిస్తుంది. యువర్ టీచర్స్ ఇస్ టీచింగ్ యూ. నీ బళ్ళలో టీచర్లు నీకు నేర్పిస్తే ఉపాధ్యాయులు నీకు నేర్పిస్తే యూ విల్ లిసన్, నువ్వు వింటావు చక్కగా. బట్ ద ప్రీచర్స్ విల్ టెల్ యూ. మరి దైవ సేవకురాలు బోధిస్తే యూ వోంట్ లిసన్, నువ్వు వినవు. యూ డోంట్ లైక్ టు విష్ టు లిసన్, నువ్వు వినవు. ఎందుకు? యూ సేస్, నువ్వు అంటావు అండ్ ద వైజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద గాడ్, నేను ఎంతో నీతిమంతురాన్ని దేవుని ముందు. ఐ డోంట్ నీడ్ టు లిసన్ ద పాస్టర్స్, కాపర్లు మాట వినే అవసరం నాకు లేదు అని చాలా మంది యవ్వనస్తులు అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ రాంగ్, అది చాలా తప్పు. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద గాడ్, ఉమెన్ ఆఫ్ ద గాడ్, వాట్ ఎవర్ దే సేస్. దైవ సేవకులు ఏం చెప్పినా సరే వాళ్ళ మాటను నువ్వు తృణీకరించవద్దు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ వర్డ్స్. మా సొంత మాటల నుంచి అవి రావట్లేదండి. ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ వర్డ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళని ఆ విధంగా వాడుకుంటున్నాడండి. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ ఇస్ యూజింగ్ అస్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అలా వాడుకుంటున్నాడండి. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద చర్చ్. అందుకే చర్చ్ని తృణీకరించవద్దు. నౌ విల్ సీ ద 11th verse. 11th చూస్తాం. మై సన్, డు నాట్ డిస్పైట్ ద చాస్టింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్, నార్ detest his correction. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son whom he delights. Father God is always wants to correct you. తండ్రి అయిన దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నిన్ను సరైన మార్గంలో నడిపించాలని చూస్తాడండి. At the time don't be angry. ఆ బిడ్డలో కోప్పడొద్దు. If you does not get the job, నీకు ఉద్యోగం రాకపోతే that is your dream vision. అది ఏదో నీకు డ్రీమ్ లో నీకు కళ, చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కళ, that you want to become the ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉపమానంగా you want to become the కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నువ్వు కావాలనుకున్నావు. బట్ యూ డస్ నాట్ ఆస్క్ జీసస్ విల్. నువ్వు యేసయ్య చిత్తాన్ని అడగలేదు. ఓకే, యూ అప్లైడ్ ద జాబ్, నువ్వు జాబ్తో చేసావు. యూ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ రిజల్ట్స్. నువ్వు ఎన్నోసారి రిజల్ట్స్ చూస్తున్నావు. సడన్లీ ద కాల్ కేమ్. కాల్ వచ్చింది. దే టోల్, వాళ్ళు అన్నారు, సారీ వీ కెనాట్ గివ్ యూ ద జాబ్, మేము జాబ్ ఇవ్వలేకున్నాము, ఇట్స్ ఫుల్, అన్నీ అయిపోయాయి, ఆల్ ద వేకెన్సీస్ ఆర్ ఫుల్, వేకెన్సీస్ అన్నీ అయిపోయాయి అని చెప్పారు. సో యూ కమింగ్ టు ద జీసస్. అప్పుడు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి, యూ డస్ నాట్ గివెన్ మీ జాబ్, నువ్వు నాకు జాబ్ ఇవ్వలేదు. యూ డస్ నాట్ గివెన్ మీ హైట్, నాకు నువ్వు పొడుగు ఇవ్వలేదు. యూ డస్ నాట్ గివెన్ ది ఎడ్యుకేషన్, నువ్వు నాకు చదువుని ఇవ్వలేదు. యూ డస్ నాట్ గివెన్ మీ దట్ మ్యారేజ్ గర్ల్, ఆ అమ్మాయిని నాకు ఇష్టమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేయలేదు. యూ డన్ ఎవ్రీథింగ్ జీసస్, నాకు జాబ్ ఇవ్వలేదు. ఐ వెయిటింగ్ ఫర్ ది కంప్యూటర్ జాబ్. నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా జాబ్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఇన్ ద బిగ్ ఇన్ఫోసిస్ అనే కంప్యూటర్ సెంటర్లో నేను పనిచేయాలని చూస్తున్నాను. యూ డన్ దిస్, ఇలా తప్పు చేసావు నువ్వు. వై యూ డన్ లైక్ దిస్, ఎందుకు ఇలా చేసావు యేసయ్యా? యూ స్టార్టెడ్ బ్లేమింగ్ ద గాడ్. దేవుని ఇంకా ఎలాగంటారంటే దే స్టార్ట్ బ్లేమింగ్ హిమ్, మొదలు పెడతారండి. దేవుని రెబెలియన్ స్పిరిట్, ఆయన తిరగబడే స్వభావం కలిగి మాట్లాడతారు. ఇంకా ఐ వుడ్ కమ్ టు యువర్ చర్చ్, నీ చర్చికి రానంటారు. ఐ వోంట్ రీడ్ ద బైబిల్, నేను ఇంకా బైబిల్ చదవనంటారు. ఐ లీవ్ ఎవ్రీథింగ్, నేను అన్ని విడిచిపెట్టేస్తానంటారు. బికాస్ వై? ఫర్ ద జాబ్ ఇవ్వలేదని. ఆర్ యూ థింకింగ్ విత్ యువర్ మైండ్? ఎప్పుడన్నా ఆలోచనతో ఆలోచించావా? ఆర్ యూ రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్? దేవుని వాక్యం విన్నావా? God's will is important. in the Proverbs 3rd chapter we are seeing దేవుని చిత్తము నీ జీవితంలో ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదని మరి సామెతల గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నామండి. ఇప్పుడు God's will, దేవుని ప్లాన్ ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంటుంది నీ జీవితం పైన అని మనం చదువుతున్నామండి. ఎస్టర్డే నేను చదివాను, God's will, దేవుని చిత్తమే ఇంపార్టెంట్ అని. నాట్ యువర్ విల్, నీ సొంత ఆలోచనలు కాదు. అన్ని నీ సొంత ఆలోచనలు వద్దు. ఓన్లీ ద గాడ్స్ విల్. దేవుడి చిత్తానికి లోపడు. గాడ్స్ విల్ ఇంపార్టెంట్. ద గాడ్స్ విల్ దేవుడి చిత్తంలో ద జాబ్ ఇస్ నాట్ దేర్. ఆ జాబ్ లేదు. జీసస్ వాంట్స్ టు గివ్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్. యేసయ్యకి ఏమైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వాలనుకున్నాడేమో. జీసస్ వాంట్ టు గివ్ ద ప్రెషియస్ గర్ల్, ఇంకొక వేరే అమ్మాయి మంచి సంబంధం ఇవ్వాలనుకున్నాడేమో. దట్స్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ గాన్, వెళ్ళిపోయింది. నో నీడ్ టు వరీ, బాధపడక్కర్లేదు. నో నీడ్ టు క్రై, ఏడ్చక్కర్లేదు. నో నీడ్ టు సే బ్లేమ్ ద జీసస్. యేసయ్యని అలాగా దుఃఖపెట్టొద్దండి. గట్టిగా యేసు మీద కేకలేసి, డోంట్ హట్ హిమ్, ఆయన మీద కేకలేసి దుఃఖపెట్టొద్దండి. డోంట్ బ్లేమ్ హిమ్, ఆయన మీద నిందేయొద్దండి. ఇట్స్ నాట్ గాడ్స్ విల్. దేవుని చిత్తంలో లేకపోతే ఇట్ నెవర్ డన్, ఎప్పుడు కూడా జరగదు. యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ ద గాడ్స్ విల్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, దేవుని చిత్తానికి లోబడ్డం నేర్చుకోవాలి మీరు అని. యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. మొదటి మీరు యేసయ్య జీవితాన్ని సమర్పించుకున్న తర్వాత అగ్రీ హిస్ విల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యేసయ్యని నీ జీవితంలో అధికారిగా గివ్ ద అథారిటీ టు జీసస్. యేసయ్యకి అధికారిగా ఇవ్వమని కూడా, యేసయ్యకి నీ ప్రవర్తన ఎంతటి ఎందు ఆయనకు అధికారంకి ఒప్పుకున్నామో అని సామెతల గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నాం. యంగ్స్టర్స్, యవ్వనస్తులారా,
సమ్టైమ్స్ గాడ్ విల్ టీచ్ యు. యేసయ్య టీచ్ చేస్తాడు. వెరీ హారబుల్, చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. యూ కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. ఎప్పుడు కూడా బయటికి రానంత ఇదిగా బలమైన కొన్నిసార్లు టీచింగ్స్ చేస్తాడు. సమ్ పీపుల్ కమ్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితంలో కొంతమంది వస్తారు. దే విల్ లవ్ యూ సో మచ్, నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు. వన్ డే దే విల్ లీవ్ యూ, వాళ్ళని వదిలి వెళ్ళిపోతారు. యూ విల్ క్రై అట్ దట్, చాలా బాధపడతారు. సమ్టైమ్స్ జీసస్ విల్ అలో సమ్ పర్సన్స్, కొంతమందిని యేసయ్య నీ జీవితానికి అలో చేస్తాడు టు టీచ్ యూ లెసన్, నీ జీవితంలో గుణపాఠం నేర్పించడానికి. అట్ ద టైం, ఆ టైంలో అంట డోంట్ బ్లేమ్ హిమ్. ఆ టైంలో యేసయ్య నేను బ్లేమ్ చేయొద్దు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఫర్ హూమ్ ద లార్డ్ లవ్స్ హీ కరెక్ట్స్. బికాజ్ జీసస్ లవ్స్ యు. యేసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. దట్స్ బికాజ్ హీ వాంట్స్ టు కరెక్ట్ యు. ఆయన నిన్ను అందుకే సరిదిద్దాలనుకుంటున్నాడు. దట్స్ బికాజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్ కేమ్ ఫర్ యు. అందుకే దేవుని వాక్యం నీ కోసం ఈ రోజు ఈ లోకంలో ఉంది. టు కరెక్ట్ యువర్ వేస్, నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దడానికి. పాస్టర్స్ ఇస్ దేర్, దైవ సేవకులు ఉన్నారు. ఓమెన్ ఆఫ్ ద గాడ్, మ్యాన్ ఆఫ్ ద గాడ్, దైవ సేవకులు ఎందుకు ఉన్నారంటే టు కరెక్ట్ యువర్ వేస్, నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దడానికి. నాట్ స్పాయిల్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితాన్ని పతనం చేయడానికి కాదమ్మా. ఇఫ్ దే సే సంథింగ్ గుడ్ ఫర్ యు, నీ మంచి కోరి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను. స్టాప్ ద మూవీ, సినిమాలు మానేయ్యా. డ్రింకింగ్, తాగుడు మానేసేయి. లక్ష్మ లైఫ్, కామపూరితమైన తలపులు మానే. అలాంటి మూవీస్ చూడటం, నైన్త్ సినిమా చూడటం మానేయని. ఫర్ యువర్ గుడ్నెస్, నీ మంచి కొరకే. దట్ యూ షుడ్ నాట్ గో టు ద హెల్, నరకానికి వెళ్ళకూడదని నేను చెప్తున్నాను. యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్. గుర్తు తెచ్చుకోది. దోస్ హూ ట్రూలీ లవ్, ఎవరైతే నిజంగా ప్రేమిస్తారో నిన్ను, దే విల్ కరెక్ట్ యూ. నిన్ను తప్పకుండా ఒక మంచి మార్గం నడిపిస్తా. నాట్ ఓన్లీ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద గాడ్, ఉమెన్ ఆఫ్ ద గాడ్, దైవసేవకులు కాదు, పేరెంట్స్ ఆల్సో, తల్లిదండ్రులు కూడా, ఎల్డర్స్, పెద్దవాళ్ళు కూడా, చర్చ్, సంఘం కూడా. అట్ ద టైమ్ యూ హావ్ టు ఒబే, నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. అట్ ద టైమ్ యూ హావ్ టు ఒబే, నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. యూ హావ్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, నీ జీవితంలో ఆ టైం సరిదిద్దుకోవాలి. ఇఫ్ యూ డస్ నాట్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకునే సమయం కానీ నువ్వు సరిదిద్దుకోకపోతే, లైక్ దిస్ డైలీ ఐఎమ్ లిసనింగ్ మెనీ మెసేజెస్, ఇలాంటి వాక్యాలు నేను ఎన్నో వింటున్నాను. ద టుడే గ్రేస్ ఇస్ ప్రీచింగ్, ఈరోజు గ్రేస్ చెప్తుంది, టుమారో అనదర్ బ్రదర్ విల్ ప్రీచ్, ఇంకొక పాస్టర్ చెప్తాడు. ఐ డోంట్ నీడ్ టు లిసన్, నేనేం వినక్కర్లేదు. మై లైఫ్ మై రూల్స్, కొంతమంది పెడతారు ఫేస్బుక్లో, నా జీవితము నా ఆజ్ఞలు అంట. ఇఫ్ యువర్ లైఫ్ యువర్ రూల్స్ మీన్స్ దెన్ వై జీసస్ ఇస్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్. యేసయ్య ఎందుకు వచ్చాడు ఈ లోకానికి? యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, గుర్తు తెచ్చుకోమని. రిమెంబర్ దట్, గుర్తు పెట్టుకో. నువ్వు నాట్ యువర్ లైఫ్, నాట్ యువర్ రూల్స్, నీ సొంత ఆలోచనలు కాదు, నీ సొంత మార్గాలు కాదు నువ్వు వెళ్ళాల్సింది. యూ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ టు ద గాడ్స్ విల్. దేవుడి చిత్తం ప్రకారం నీ జీవితం ముందుకెళ్ళాలి. గాడ్ లీడింగ్, యేసయ్య మార్గంలో నడవాలి. హి విల్ కరెక్ట్ యువర్ వేస్, ఎప్పుడు నేను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తానైనా. సమ్టైమ్స్ హి విల్ పనిష్ యు, అందుకే ఆయన శిక్షిస్తాడు. అట్ ద టైమ్ యూ షుడ్ నాట్ సే నో. ఆ టైంలో నువ్వు నో అనకూడదు. డేవిడ్ డన్ ద సేమ్. కింగ్ డేవిడ్, దావీదు రాజు తప్పు చేశాడండి. హి గాట్ విత్ బెత్షెబా తోటి ఆయన అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు, ఫార్నికేషన్, జాగ్రత్తం చేశాడు. ఫర్ దట్ దానికి దేవుడు ఏం చేశాడు? ఫర్ ద బెత్షెబా ద డేవిడ్కి బెత్షెబా పుట్టిన కుమారుని హి వాస్ టేకెన్, దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఫర్ దట్ పనిష్మెంట్, ఆ శిక్షను బట్టి డేవిడ్ ఈస్ నాట్ యాంగ్రీ అపాన్ ద గాడ్. దావీదు మహారాజు ఈస్ నాట్ యాంగ్రీ, ఆయన కోపం లేదు ఆ టైంలో. యూ టేకెన్, నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోయావు. వాట్ ఐ డెడ్ ద సిన్, నేనేం పాపం చేశాను? ఆల్ అంటూ ద ఫార్నికేషన్, అందరూ జాగ్రత్తం చేస్తున్నారు తండ్రి. ఐ ఆల్సో డన్, నేను కూడా చేస్తాను. ఐ యామ్ ద కింగ్, నేను మహారాజుని. ఐ కెన్ మెయింటైన్ మెనీ గర్ల్స్, ఎంతమంది అమ్మాయిని నేను ఉంచుకోగలుగుతాను. వాట్ ఐ డెడ్ ద సిన్, నేనేం పాపం చేశానని. యూ రిమూవ్ మై సన్, నా కుమారుని తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా అనలేదైనా. వాట్ హీ సెడ్, ఆయన ఏమన్నాడండి? దేవుడు ఇచ్చినాడు, దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయినాడు. గాడ్ ఇస్ గివెన్ అండ్ గాడ్ ఇస్ టేకెన్, తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. హ్యాపీలీ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ద ఫాస్టింగ్, ఆ ఉపవాసం నుంచి విడిచిపెట్టి హీ స్టార్టెడ్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్, తినడం మొదలు పెట్టాడు. వన్ డే హీ విల్ నో, ఆయనకు తెలుసు, వన్ డే హీ విల్ సీ హిస్ సన్ ఇన్ హెవెన్, పరలోకంలో తన కుమారుని చూస్తాడని దావీదు మహారాజుకి తెలుసు. హీ డస్ నాట్ యాంగ్రీ అపాన్ గాడ్, అందుకే దేవుడి మీద కోపం లేదు. హీ డస్ నాట్ సిన్, ఆయన పాపం చేశాడు ఆ టైంలో. ద పనిష్మెంట్ ఇస్ కేమ్, పాపం అనేది వచ్చినప్పుడు తప్పు చేశాడు కాబట్టి పనిష్మెంట్ కేమ్, శిక్ష అనుభవించాడు. యూ డన్ సిన్, పాపం చేశావు కాబట్టి ద పనిష్మెంట్ కమ్స్ అపాన్ యూ. దేవుని దగ్గర నుంచి శిక్ష వస్తే నీ దగ్గర నుంచి యూ హావ్ టు అగ్రీ, నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. అట్ ద టైమ్ యూ హావ్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి. యంగ్స్టర్స్ ఎవరొస్తున్నారు, జీసస్ టెల్స్ యు, క్లియర్ చెప్తున్నాడు, డోంట్ డు ద డేటింగ్ చేయొద్దమ్మా అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్, అలాగే నువ్వు చేస్తూ ఉంటే, ఇఫ్ యూ డోంట్ లిసన్ వాట్ గాడ్, దేవుడి మాటలు వినకుండా ఉంటే,
రిమూవ్, తీసేస్తాడు. అట్ ద టైం యూ విల్ నో, నీకు తెలుస్తుంది ఆ జీవితం అంటే ఎలా ఉంటుంది. దట్స్ ద కాజ్. అందుకే చెప్తున్నా, మై రిలేషన్స్, నా బంధువులలో కూడా నో సాల్వేషన్, ఎవరికి రక్షణ లేదండి. ఐ డైలీ క్రైమ్ ఫర్ దెమ్. రోజు నేను వాళ్ళ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. దే హ్యాస్ టు సరెండర్ లైఫ్ టు జీసస్. ఏసైకి వాళ్ళ జీవితాన్ని సమర్పించుకోవాలని డైలీ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ గురించి రోజు ప్రార్థిస్తున్నాను. దే ఆర్ ద సిఎస్ఐ పీపుల్. వాళ్ళ సిఎస్ఐ వాళ్ళండి. దే ఆల్వేస్ మోక్స్ అప్ ఆన్ ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చూసి ఎగతాళి చేస్తారు. హెవెన్లీ టంగ్స్, పరలోక భాషను చూసి ఎగతాళి చేస్తారు. ఆల్వేస్ స్మోకింగ్ అప్ ఆన్ మీ, ఎప్పుడు నన్ను చూసి ఎగతాళి చేస్తూ ఉంటారు. ఐ లవ్ దెమ్, కానీ నేను వాళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాను. ఐ ప్రే ఫర్ దెమ్, వాళ్ళ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ ద సాల్వేషన్ అపాన్ దర్ ఫ్యామిలీ. నా బంధువులు రక్షించడం నా బాధ్యత. ఇఫ్ ఐ బికమ్ యాంగ్రీ, నేను కోపడితే యు గో బై యువర్ విల్, నీ చిత్త ప్రకారం ఇష్టం వచ్చిన వెళ్ళిపో. ఐ డోంట్ నీడ్, నాకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే, ఇఫ్ జీసస్ ఇస్ థాట్ లైక్ దట్, అలా దేవుడు అనుకోనుంటే, ఇఫ్ ద ఫాదర్ గాడ్ థాట్ లైక్ దట్, తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగ అనుకోనుంటే, లెట్ దిస్ మ్యాన్స్ విల్ బి డిస్ట్రాయ్, మనుషులు దాన్ని పతనం చేసేసాను, అయిపోయింది. ఇంకా ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, ఇంకేం అక్కర్లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అగైన్, నాకు ఇంకా అవసరం లేదు ఇంకా మనుషులు ఇప్పుడు జనాంగాన్ని పుట్టించడం అనుకోనుంటే, ఐ డోంట్ నీడ్ టు సెండ్ మై సన్, నాకు వాళ్ళని పంపించిన అవసరం లేదు అనుకోనుంటే, టుడే యు ఆర్ నాట్ సేవ్డ్, నువ్వు రక్షింపబడవు. టుడే ఐ యామ్ నాట్ సేవ్డ్, నేను రక్షింపబడను. టుడే వి ఆర్ నాట్ బికమ్ ద ప్రీచర్స్. దైవ సేవకులు అనే వాళ్ళే రానండి. బోధకులు, సేవకురాలు అనే వాళ్ళే ఉండరండి. దిస్ వరల్డ్ ఇస్ ఎంప్టీ. ఈ లోకమే జీరో అయిపోతుందండి. ఇట్స్ నాట్ ద గాడ్స్ ప్లాన్, దేవుని చిత్తం కాదు. సమ్టైమ్స్ గాడ్ విల్ పనిష్ యూ. కొన్నిసార్లు దేవుడు నిన్ను ఆ విధంగా కొన్ని చిన్న స్మాల్ పనిష్మెంట్స్, చిన్న అలాంటి శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటాడు. ఇన్ ద స్కూల్స్లలో, కాలేజెస్లో యువర్ టీచర్స్ విల్ పనిష్ యూ. ఎలా పనిష్ చేస్తారు? ఇఫ్ యూ డస్ నాట్ డన్ ద హోంవర్క్ చేయకపోతే నీల్ డౌన్ చేపిస్తారు. సమ్టైమ్స్ కొన్నిసార్లు జీసస్ ఆల్సో పనిషెస్, ఏసై శిక్షిస్తారు. అట్ ద టైమ్ ఫర్ యువర్ గుడ్నెస్, నీ మంచి కొరకే, టు కరెక్ట్ యువర్ వే. నువ్వు వెళ్తున్న మార్గం ఇది కాదయ్యా అని తెలపడానికి. దోస్ హు ఆర్ గోయింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ టుడే, అప్పుల బాధలో మీరందరూ వెళ్తున్నారంటే జీసస్ వాంట్స్ టు కరెక్ట్ యూ. ఏసయ్య నేను సరిదిద్దాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్కి, అప్పుల వేదనలో వెళ్తున్నావు. బై దీని ద్వారా యువర్ కమింగ్ నియర్ టు జీసస్. ఏసై దగ్గరికి నువ్వు వస్తున్నావు. డూ యూ నో, మీకు తెలుసా, మై ఫాదర్, నా తండ్రి ఇన్ ద ఫ్లై యాష్ బిజినెస్లో మై ఫాదర్ ఈజ్ వర్క్డ్ ఇన్ ద ఫారిన్ కంట్రీస్. నా తండ్రి విదేశాలలో పనిచేసి వచ్చాడండి. వెరీ గుడ్ జాబ్, మంచి పదవి, ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్గా ఇన్ ద సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పని చేసి వచ్చాడు. హైదరాబాద్కి వచ్చాడు. హీ గాన్ టు ద వైజాగ్కి వెళ్ళాడు. 20 crores హీ లాస్ట్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్. 20 కోట్లు ఆయన బిజినెస్లో నష్టపోయినాడండి. వెల్ లిజనింగ్ ద వన్ బాయ్, ఒక వ్యక్తి మాటలు విని ఫ్లై యాష్ అని పెట్టి 20 crores హీ లాస్ట్, 20 కోట్లు నష్టపోయాడు. మై ఫాదర్ ఈజ్ అ మిలియనర్ బిఫోర్. నా తండ్రి ఒకప్పుడు మిలియనర్గా ఉన్నాడు. బట్ నౌ వి లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, అన్ని పోగొట్టుకున్నాం. బికాస్ ద డెవిల్ ఈస్ కేమ్ మెనీ వేస్. సాతాను ఎన్నో రూపాలలో వచ్చి ఇట్ ఈస్ స్టోలెన్ అవర్ మనీ. మాకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది మమ్మల్ని. ఇట్స్ స్టోలెన్ మై మనీ, మాకు డబ్బు లేకుండా చేసింది. ఇట్స్ స్టోలెన్ ఎవ్రీథింగ్, అన్ని తీసేసుకొని వెళ్ళిపోయింది. బట్ వీ హ్యావ్ ద ఫెయిత్. మా కుటుంబంలో జీవన్ పైన నమ్మకం ఉంది. వీఆర్ లీడింగ్ బై దట్. దాని ద్వారా మీరు రోజు బతుకుతున్నాం. డెఫినెట్లీ జీసస్ విల్ అరైజెస్ వన్ డే. తప్పకుండా యేసయ్య మమ్మల్ని ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, ఈ అప్పుల కాడ నుంచి విడుదల చేస్తాడని. వై ఐ సెడ్ దిస్ ఇష్టమని నేను ఎందుకు ఈ సాక్ష్యం చెప్పానంటే, 20 crores హీ లాస్ట్, 20 కోట్లు వెళ్ళిపోయినాక కూడా మై ఫాదర్, నా తండ్రి, హీ డన్ ద ప్రే టు గాడ్, దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు. హీ డస్ నాట్ బ్లేమ్ గాడ్. యేసయ్య మీద ఆయన కోపం లేదు. హీ డస్ నాట్ సెడ్, ఆయన అనలేదు బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇట్ ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, నీ ద్వారా నేను పోగొట్టుకోలేదు అనలేదు. బాడ్ మై ఫాదర్ సెడ్, నా తండ్రి ఏమన్నాడు, బికాస్ ఆఫ్ మై ఇన్నోసెన్స్, నా అమాయకత్వం ద్వారా ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీవన్ బ్లైండ్లీ, అందరినీ నేను గుడ్డిగా నమ్మి ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, నేను అన్ని పోగొట్టుకున్నాను అన్నాడు. Sometimes God will punish, కొన్నిసార్లు పనిష్ చేస్తాడు టు కరెక్ట్ ద వేస్. దట్స్ ద కాజ్. యంగ్స్టర్స్, ఎవరొస్తున్నారా, జీసస్ వాంట్స్ టు కరెక్ట్ యూ. యేసయ్య నీ జీవితం సరిదిద్దాలనుకుంటున్నాడమ్మా. సో సబ్మిట్ ఫర్ హిస్ పనిష్మెంట్. అందుకే ఆయన ఇచ్చే ఆ శిక్షని తృణీకరించవద్దు. ఇమ్మీడియట్లీ ఒబే దట్, ఒప్పుకో. 17th verse, here ways are the ways of the, okay, now we are going to see that 21 verse. మన 21 verse చూస్తున్నామండి. 21 verse, my son, let them not depart from your eyes, keep sound wisdom and destruction, so they will be life to your soul and grace to your neck. Then you will walk safely in your way and your foot will not stumble.
When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will be down, and your sleep your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden terror, nor for trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. When you obey the Jesus words, ఏసయ్య మాటను మీరు అంగీకరిస్తే 21 verse, ఒకసారి 21 verse మనం చూద్దామండి. నా కుమారుడా, లెస్సైన జ్ఞానము వివేచనయు భద్రం చేసుకొనుము, వాటిని నీ కన్నుల ఎదుట నుంచి తొలగిపోనీయకము, అది నీకు జీవముగాను నీ మెడకు అలంకారంగాను ఉండును. ఓకే, యూ నీడ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. ఎవ్రీవన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వరల్డ్ విజ్డమ్. ఇక్కడ అందరికీ లోక జ్ఞానం ఉందండి. ఐ నో వెరీ వెల్, నాకు బాగా తెలుసు. టు యూజ్ ద సోషల్ మీడియా యూజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ద వరల్డ్ విజ్డమ్. లోక జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది. బట్ నో వన్ డస్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. ఎవరు కూడా దేవుని జ్ఞానం కావాలని ఎవరు కూడా అడగరండి. బట్ యూ నీడ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. దేవుని జ్ఞానం కావాలి. సొలొమన్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. సొలొమన్ దేవుని ఏమడిగాడంటే జ్ఞానం ఏమని అడిగాడండి. when God's wisdom comes upon you, దేవుని జ్ఞానం నీ మీదకి వస్తే డెవిల్ నాలెడ్జ్, సైతాన్ జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో, వరల్డ్లీ విజ్డమ్, లోక జ్ఞానం ఏదైతే ఉంటుందో, ఇట్ విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ. నీ జీవితంలో చదువు వెళ్ళిపోతుంది. ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ నీడ్ ద గాడ్ విజ్డమ్. ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే ప్రతి ఒక్క యవ్వనుడికి దేవుని జ్ఞానం కావాలని తెలుసుకుంటున్నామండి. ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీడ్ దట్. ప్రతి సమయం అందు నీకు అది కావాలండి. యూ నీడ్ దట్ గాడ్ విజ్డమ్. ఆ దేవుని జ్ఞానం నీ మీదకి రావాలండి. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్. ఖచ్చితంగా అది రావాలి. when it comes, అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంట, what will happen, అది వచ్చినప్పుడు so they will be life to your soul, నీ ఆత్మకు అది జీవం అవుతుందంటండి. and grave to your neck, grace to your neck, మరి నీకు కృప అవుతుందంట. for your neck, నీకు అలంకారం అవుతుందంట. for your neck it will be grace. నీ మెడకి అది ఏమవుతుందంట, అలంకారంగా అవుతుందంటండి. వాట్ ఇస్ ద గ్రేస్? గ్రేస్ అంటే ఏంటి? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ మై నేమ్. నా పేరు గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద గాడ్స్ గ్రేస్. దేవుని కృప. ఇట్ విల్ బి లీడ్ యూ ఫర్ ఎవర్. దేవుని కృప నీకు తోడై ఉంటుందని ఈ వాక్య భాగంలో మనం తెలుసుకుంటున్నామండి. సో యూ నీడ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. అందుకే ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, ప్రతి ఒక్క యవనస్తుడికి, ఎవ్రీ యంగ్ గర్ల్, ప్రతి ఒక్క యవనస్తురాలికి దే నీడ్ దిస్. వాళ్ళకి కావాలి. టుడే యంగ్స్టర్స్ డస్ నాట్ హావ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. నేను చెప్తున్నాను, యవనస్తులకి దేవుని జ్ఞానం లేదండి. ఇఫ్ యు హావ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్, దేవుని జ్ఞానం నీకు ఉంటే you will not commit the suicides. ఆత్మహత్యను నువ్వు చేసుకో. you will not fall in the love easily. ప్రేమ అనే అట్రాక్షన్, ఆకర్షణ నువ్వు పడిపోవు. if you have the God's wisdom, దేవుని జ్ఞానం నీకు ఉంటే you will be a wonderful worshipper in the church. దేవుని చేతిలో వాడబడే మంచి పాత్రగా, దేవుని చేత అభిషేకింపబడి మంచి పాటలు పాడే వ్యక్తిగా, సువార్థికుడుగా ఉంటావు. if you have the God's wisdom, దేవుని జ్ఞానం నీలో కానీ ఉంటే యూ విల్ టెల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, నీ స్నేహితులు కూడా చెప్తావు, కమ్ టు జీసస్, ఏసై దగ్గరికి రా, జీసస్ విల్ టర్న్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితాన్ని ఏసై మాత్రమే మార్చగలుగుతాడని నువ్వు చెప్తావు. బట్ ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్, ఎవరస్తులందరికీ దే హ్యావ్ ఆల్ ద వరల్డ్ విజ్డమ్. లోకంలో ఎంత జ్ఞానం కావాలన్నా ఉంటుందండి. ఫర్ ద ల్యాప్టాప్కి ఎంతో జ్ఞానం ఉంటుందండి. కంప్యూటర్ నడపడం, కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ యూజ్ చేయడానికి ఎంతో జ్ఞానం ఉంటుందండి. ఫోన్స్ యూజ్ చేయడానికి ఎంతో జ్ఞానం ఉంటుందండి. ఇన్సైట్ ఆఫ్ ద జీసస్, ఏసై దగ్గరికి రావాలంటే రీడింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్, దేవుని వాక్యంలో ఎక్కడ అక్షరాలు ఏమున్నాయని చెప్పమంటే నో విజ్డమ్, ఆ జ్ఞానం ఉండదు. బికాజ్ వి నాట్ రీడింగ్ ద బైబిల్. ఎందుకంటే మనం వాక్యం చదవము. యంగ్స్టర్స్ విల్ నాట్ రీడ్ ద బైబిల్. వాక్యం చదవరు. నో టైం లేదంటారు. ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ద బైబిల్ డైలీ, దేవుని వాక్యం నువ్వు చదవకపోతే యువర్ ఇన్నర్ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ విల్ బి డెడ్. ఆత్మీయ పురుషుడు నీలో ఉన్నవాడు చనిపోతాడు. ద డెవిల్ విల్ కమ్. సైతాన్ వస్తాడు. ఇట్ విల్ కింగ్. సాతాను రాజయ్య వస్తాడు. సిట్స్ అపాన్ యువర్ హార్ట్. నీ మనసులో వచ్చి ఇట్లా కూర్చుంటాడు. హీ విల్ లీడ్ యూ. చెప్తాడు, హే వై యూ రీడ్ ద బైబిల్? ఎందుకు బైబిల్ చదువుతున్నావు? వై యూ వాంట్ గో టు చర్చ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు? నో నీడ్ టు గో. వెళ్ళక్కర్లేదు నువ్వు. నో నీడ్ టు గో. వెళ్ళక్కర్లేదు. టుడే యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇస్ కమింగ్. నీ స్నేహితులు వస్తున్నారు. ఎంజాయ్ ద పార్టీ విత్ ద పార్టీ చేసుకోవాలతో అని చెప్తాడు. సో యంగ్ గర్ల్ విల్ గో. అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది దాని సాతాను మాటలు విని. యంగ్ బాయ్ విల్ గో. ఆ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళిపోతాడు సాతాను మాటలు విని. ఎవ్రీవన్ గోస్. అందరూ వెళ్ళిపోతారు. ఫైనల్లీ దే కొలాప్స్. వాళ్ళు పతనం అయిపోతారు. దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రజెంట్ జరుగుతున్న లోకం గురించి నేను చెప్తున్నానని. వాచింగ్ ఇన్ ద న్యూస్లో ఎన్నో చూస్తున్నాం. సూసైడ్స్, ఆత్మహత్యలు, మర్డర్స్, భయంకరమైన మర్డర్స్, కిల్లింగ్, చంపేస్తున్నారు. నాట్ అగ్రీయింగ్ ద లవ్. ప్రేమను ఒప్పుకోకపోతే
throwing the susa, throwing the acid upon them. వాళ్ళ మీద యాసిడ్ వేసి చంపేస్తున్నారు. Why this is all happening? ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ? మోర్ ఎక్సెస్ ఎవరిస్తులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ? మై కాలింగ్స్ ఫర్ ద యూత్ మినిస్ట్రీ. నా కాలింగ్ అంటే దేవుడు నన్ను ఎవరిస్తుల పరిచర్య పిలిచాడండి. యూత్ మినిస్ట్రీ ఎవరిస్తుల పరిచర్య అంటే సింప్లీ టెలింగ్ ద వర్డ్స్ అండ్ గో, ఏదో మనకు చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఐ వాంట్ టు లీడ్ యువర్ స్పిరిట్ టు హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని దగ్గరికి నడిపించేంత వరకు, ఆయన ఆత్మను నింపబడేంత వరకు ఐ వాంట్ లీవ్ యూ, నేను విడిచిపెట్టాను. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఏమైంది? ద వాట్ ఐ సిట్టింగ్ వరల్డ్ విజ్డమ్, లోక విజ్డమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ దే హ్యావ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్, దేవుని జ్ఞానం హ్యావ్ ద యంగ్స్టర్స్ యవనస్తులకు ఉంటే దే విల్ ఒబే ద పేరెంట్స్, తల్లిదండ్రులు మాత్రం వింటారండి. దే విల్ ఒబే ద పాస్టర్, దైవ సేవకులు మాత్రం వింటారండి. దే విల్ ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళు వింటారండి. దే విల్ లీవ్ ద వరల్డ్ థింగ్స్, లోకంలో ఉన్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టారండి. ఫిల్తీ థింగ్స్, జీవన క్రియల్ని విడిచిపెట్టారండి. దే హేట్ ద సిన్, పాపాన్ని అసహించుకుంటారండి. నో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద గాడ్. ఏ యవనస్తులకు దేవుని భయం లేదు. ఏ ఎవరికీ దేవుని భయం లేదు. ఇఫ్ షీ ఇస్ హ్యావింగ్ ద గాడ్స్ ఫియర్, ఆమె దేవుని భయం ఉంటే షీ నెవర్ వేర్ లైక్ ద డ్రెస్సెస్, అలాంటి దుస్తులు వేసుకున్న బయట చర్చిలోకి రాదు. వేర్ ద ప్యాంట్ షర్ట్స్ వేసుకొని. ఇట్స్ ఫారిన్ కల్చర్ వచ్చి నేను మాట్లాడటం లేదు. ఇండియన్ కల్చర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ప్యాంట్ షర్ట్స్ వేసుకొని, హాస్ కట్స్ వేసుకొని, స్లీవ్లెస్ డ్రెస్ వేసుకొని, షోయింగ్ ఆల్ ద హ్యాండ్స్, చేతులు కనిపించేలాగా అన్ని చేసుకొని, నో కమిటీ చర్చికి రానక్కర్లేదు. కమిటీ చర్చ్ అయితే అలా చర్చకి వస్తున్నారు. ఇఫ్ దే హావ్ ద గాడ్ విజ్డమ్, దేవుని జ్ఞానం ఉంటే దే విల్ నాట్ కమ్ లైక్ దట్, అలా రారు. దే విల్ వేర్ ద డీసెంట్ డ్రెస్సెస్, మంచి దుస్తులు వేసుకొని. ద యంగ్ గర్ల్, యంగ్ బాయ్, అమ్మాయి అబ్బాయి, దే విల్ ప్లీజ్ గాడ్, దేవుని మహిమపరుస్తారు. సో యూ నీడ్ దట్ లైఫ్. అట్లాంటి అద్భుతమైన జీవితం నీకు కావాలి. గాడ్స్ విజ్డమ్, దేవుని జ్ఞానం నీకు కావాలి. గాడ్స్ లీడర్షిప్, దేవుని అడుగుజాడల్లో నువ్వు నడవాలి. హోలీ స్పిరిట్ లీడింగ్, పరిశుద్ధాత్మ అడుగులో నువ్వు నడవాలి. గివ్ ద అథారిటీ టు జీసస్. యేసయ్యకి నీ జీవితం మీద అధికారం ఇవ్వు. వాక్ ఇన్ హిస్ వే, ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం నడువు. గైడెన్స్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలోచన ప్రకారం నడువు. నాట్ బై యువర్ ఓన్ విల్, నీ సొంత ఆలోచన చేయొద్దు. హల్లెలూయా. షకరల రికరబ షియరబ స్లీరబ బబబ. See what is happened? Next ఏమైంది? We are going to see. మరి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటండి? when you do that thing, అలా చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? 28 verse. అప్పుడు నీ మార్గంలో నీవు సురక్షితంగా నడిచేదవు. అప్పుడు నువ్వు ఎలా నడుస్తావంటండి? సురక్షితంగా నడుస్తావంటండి నీ మార్గములలో. you will be in safe wherever you go. when you go in the God's wisdom, దేవుని జ్ఞానం ప్రకారం పైనప్పుడు, when you listen the God word, దేవుని మాటలు విన్నప్పుడు, వండర్ఫుల్ సేఫ్ వాక్, మంచి మార్గం. when you going in the valley of the death also, మరణకరపు లోయలో వెళ్ళినప్పటికీ ఇట్ విల్ నాట్ హార్మ్ యూ. అలాంటి అవి కూడా నేను ఎలాంటి హాని చేయమంట. యూ విల్ బి వెరీ సేఫ్. ఎంతో మంచి మార్గంలో ముందుకెళ్తావంట. జీసస్ వే, జీసస్ పాత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేఫ్. యేసయ్య మార్గము ఎప్పుడు కూడా చాలా సురక్షితమైన మార్గం అండి. డెవిల్ పాత్, సైతాను మార్గము, ఇట్ ఈస్ నాట్ సేఫ్. అది మంచి మార్గం కాదు. ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ యువర్ సోల్. నీ ఆత్మను నశింపజేస్తుంది. ఇట్ విల్ కిల్ యూ, నేను చంపివేస్తుంది. రిమెంబర్ దట్, గుర్తుపెట్టుకో. ఎవ్రీ యంగ్స్టర్, యవనస్తులారా గుర్తుపెట్టుకోండి. జీసస్ పాత్, యేసయ్య మార్గము, ఇట్ విల్ లీడ్ యు టు ద హెవెన్, పరలోకానికి తీసుకెళ్తుంది. డెవిల్ పాత్, సైతాను మార్గము, ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ యువర్ స్పిరిట్, నీ ఆత్మను పతనం చేస్తుంది. టేక్స్ టు హెల్, నరకాన్ని తీసుకెళ్తుంది. ఎవర్ లాస్టింగ్ హెల్, యుగ యుగాలు కాలే నరకాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. నీదే చాయిస్ అండి. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఈరోజు నీ జీవితము. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. నీ చేతుల్లోనే ఉంది ఈరోజు నీ జీవితము. వెన్ యూ లిసన్ టు వాట్ ద గాడ్, దేవుని వాక్యం విని నువ్వు మారితే యూ విల్ బి సేవ్డ్, నువ్వు రక్షింపబడతావు. ఇఫ్ యూ డోంట్ లిసన్ టు వాట్ ద గాడ్, దేవుని వాక్యం నువ్వు వినకపోతే, ఇఫ్ యూ డస్ నాట్ హానర్ ద పాస్టర్, దైవ సేవకుల మాటలు నువ్వు ఆలక్ష్య పెడితే, నాట్ లిసన్ టు వాట్ ద గాడ్, దేవుని మాటలు నువ్వు వినకపోతే, గాడ్స్ వర్డ్, జీసస్ వర్డ్, యేసయ్య ప్రత్యక్షంగా మాటలు నువ్వు వినకపోతే, సో ఏమవుతుందండి? ఇట్ విల్ బి ఓవర్, అయిపోతుంది. అదే క్రై, నువ్వు ఇలా ఏడుస్తావు. మై లైఫ్ ఇస్ గాన్, నా జీవితం పోయింది. మై లైఫ్ ఇస్ డిస్ట్రాయ్డ్, నా జీవితం పతనం అయిపోయింది. వాట్ షల్ ఐ డు రైట్ నౌ, నేనేం చేయాలి? మై యంగ్ లైఫ్, నా యవ్వన జీవితము
మై సెల్ఫ్, నేనే పోగొట్టుకున్నాను. ద యంగ్ గర్ల్స్ విల్ క్రై. ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఈరోజు ఏడుస్తున్నారు. యంగ్ బాయ్స్ ఇస్ క్రైమ్. ఎంతో మంది యవనస్తుల అబ్బాయిలు ఏడుస్తున్నారు. బికాస్ దే గోన్ ద డెవిల్ వే. సాతాను మార్గంలో వెళ్ళారు వాళ్ళు. దశకులు దే క్రైమ్. వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. దే క్రైమ్. మమ్మీ డాడీ దే క్రైమ్. ఫాదర్ జీసస్ యేసయ్యా దే క్రైమ్ క్రైమ్ క్రైమ్. చాలా బాధపడుతున్నారు వాళ్ళు. దే క్రైమ్. వాళ్ళు చాలా బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు. ద డెవిల్ ఇస్ లాఫింగ్. సాతాను ఏడుస్తున్నాడండి. ద డెవిల్ ఇస్ లాఫింగ్. సాతాను నవ్వుతున్నాడండి. ఇట్ ఇస్ లాఫింగ్. నవ్వుతున్నాడు. ఇట్ ఇస్ స్మైలింగ్. నవ్వుతున్నాడు. వై ఇట్ ఇస్ లాఫింగ్? ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? బికాజ్ ఎందుకు? హిస్ ప్లాన్ ఇస్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వాడి నీ జీవితంలో వాడి ప్లాన్ అంతా నెరవేర్చుకున్నాడు. హి ఎంజాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో సమస్తం నీ ద్వారా ఎంజాయ్ చేశాడు. ఫైనల్లీ డిస్ట్రాయ్డ్ యూ. పూర్తిగా పతనం చేశాడు. బట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ డిస్ట్రాయ్డ్ యువర్ థింకింగ్. ఈరోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ జీవితం పతనం అయిపోయిందని? అండ్ డైలీ క్రైమ్. ఏడుస్తున్నావా? ఐ కెనాట్ షో మై ఫేస్ టు మై పేరెంట్స్. నా తల్లిదండ్రులకి నా ముఖాన్ని నేను చూపించలేదు. ఐ కెనాట్ షో మై పేరెంట్స్. ఐ కెనాట్ షో టు ద పాస్టర్. దైవ సేవలు నా ముఖాన్ని చూపించలేదు. ఐ డస్ నాట్ లిసన్ దేర్ వర్డ్స్. వాళ్ళ మాట నేను ముందుగానే వినలేదే. ఇఫ్ ఐ లిసన్, నేను వినింటే టుడే మై లైఫ్, నా జీవితము ఇట్ ఈస్ బ్లెస్డ్ టు మీ. ఎంతో దీవెనకరంగా ఉండేది. ఐ డస్ నాట్ గాన్ ఇన్ ద జీసస్ వే. యేసయ్య మార్గం నేను వెళ్ళలేదని. ఆర్ యు క్రైయింగ్ టుడే? ఈరోజు నువ్వు బాధపడుతున్నావా? ఆర్ యు వాంట్ టు రిపెంట్ ఫర్ యువర్ సిన్స్? ఈరోజు నీ పాపాలను ఒప్పుకోవాలని కోరుతున్నావా? జీసస్ ఇస్ రెడీ టు ఫర్గివ్ యు. యేసయ్య నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడమ్మా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరుడా, యేసయ్య నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు కలిగి ఉన్నాడు. జీసస్ నెవర్ లీవ్స్ యు. యేసయ్య నిన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. యువర్ టీయర్స్ హి ఇస్ వాచింగ్. నీ కన్నీళ్లను చూస్తున్నాడు. యువర్ వరీస్ హి ఇస్ వాచింగ్. నీ బాధలను చూస్తున్నాడు. యువర్ అషేమ్స్ హి ఇస్ వాచింగ్. నీకున్న నిందలు అవమానాలను చూస్తున్నాడు. హి నెవర్ లీవ్ యు ఈజీలీ. నిన్ను విడిచిపెట్టేవాడు కాదు. అంటిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఈ భూమి ప్రపంచం అంతా సమాప్తమైనంత వరకు హి విల్ బి విత్ యు. నీతోటే ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు. లైక్ దట్ గాడ్, ఆ దేవుణ్ణి, అగాపే లవ్, ఆ అగాపే ప్రేమ కలిగిన దేవుణ్ణి ఇన్వైట్ యువర్ లైఫ్ టుడే. ఈరోజు ఆ దేవుని ఆహ్వానిద్దామా? ఇన్వైట్ యువర్ లైఫ్ టు టుడే. ఈరోజు ఆ దేవుని ఆహ్వానిద్దామా? ఇనఫ్ దిస్ వరల్డ్లీ థింగ్స్. ఇంకా చాలు ఈ లోకంలో జీవించింది. ఇనఫ్ దిస్ వరల్డ్లీ, ఈ లోకం మర్యాదలు చెప్పు నచ్చింది. ఇంకా చాలు. ఇనఫ్, ఇంకా చాలు. దిస్ వరల్డ్ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు యు. ఈ లోకం నీకు చెందింది కాదు. యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఈ లోకంలో నువ్వు యాత్రికుడివి మాత్రమే, యాత్రికురాలివి మాత్రమే. యు ఆర్ టు రిమెంబర్ దట్. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలది. దిస్ వరల్డ్ ఇస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. ఈ లోకం శాశ్వతమైనది కాదు. వండర్ఫుల్ ఎవర్ లాస్టింగ్ హెవెన్ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యు. నిత్యమైన అద్భుతమైన పరలోకము, ఊహకందని పరలోకం నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ కింగ్డమ్. అది నీ అసలైన రాజ్యం. నోటీస్ దిస్. ఇది కాదు. ఫర్ దిస్ డోంట్ కిల్ అదర్స్. దీనికోసం అవతల వాళ్ళని చంపొద్దండి. డోంట్ డు ద మర్డర్స్. అవతల వాళ్ళని చంపివేయొద్దండి. డోంట్ హేట్ అదర్స్. అవతల వాళ్ళని అసహించుకోవద్దండి. డోంట్ జెలస్ అపాన్ దెం. అసూయ పడకండి. యంగ్స్టర్స్, యవనస్తులారా, యు హావ్ ద వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ బ్లడ్. ఇప్పుడు నీకు ఉద్రేకమైన భయంకరమైన రక్తం ఉంటుంది. ఉడుకు రక్తం ఉంటుంది. కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ రోజు నువ్వు కంట్రోల్ అవ్వు దాని గురించి. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఇస్ యువర్ నీడ్. ఈ రోజు నువ్వు ఆశ నిగ్రహంలోకి రావాలి. యు హావ్ ద రైట్ నౌ ద యంగ్ బ్లడ్. యవ్వనపు బ్లడ్ ఉంటుంది నీకు. వాటర్ కిల్లర్ సౌతం వాళ్ళని చంపేయాలి. హావింగ్ యాంగ్రీస్, చాలా భయంకరమైన కోపం ఉంటుంది. రెబెలియస్ తిరగబడే స్వభావం ఉంటుంది. యు హావ్ టు కమ్ టు జీసస్. యేసు దగ్గరికి రావాలి. ఆ సమయంలో సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. యేసుకి సమర్పించుకోవాలి. జీసస్ విల్ గివ్ ద సెల్ఫ్ కంట్రోల్నెస్ హార్ట్. యేసయ్య నీకు ఆశా నిగ్రహం కలిగిన గుండెని దయచేస్తాడు. నో అదర్ గాడ్స్ కెనాట్ గివ్ యు. ఏ దేవుళ్ళు కూడా నీకు అలాంటి గుండెని దయచేయరండి. ఓన్లీ జీసస్ విల్ గివ్ యు. యేసయ్య నీకు ఇస్తాడు. కమ్ టు జీసస్. యేసయ్య దగ్గరికి రా. సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్య సమర్పించుకో. ప్లెంటీ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాన్ని గురించి ఎదురు చూస్తున్నాయి. యూ విల్ బి అనాయింటెడ్ మై లైక్ మీ. నాలాగా నువ్వు అభిషేకం పొందుతావు. యూ కెన్ ప్రీచ్ లైక్ మీ. నాలాగా నువ్వు వాక్యం చెప్తావు. యూ కెన్ సేవ్ యువర్ ఫ్యామిలీస్. నీ కుటుంబాలను రక్షిస్తావు. నాట్ ఓన్లీ ద ఉమెన్ ఆఫ్ ద గాడ్, మ్యాన్ ఆఫ్ ద గాడ్. దైవ సేవకులు మాత్రమే రక్షించాలని లేదండి. వాళ్ళు మాత్రమే రక్షించాలని లేదండి. వాళ్ళు మాత్రమే మీ ఆత్మను రక్షిస్తారని కాదండి. యూ కెన్ ఆల్సో సేవ్ అదర్స్. నువ్వు కూడా అవతల వాళ్ళని రక్షించగలుగుతావు. when you obey the Jesus. యేసయ్యకి లోబడితే, when you submit your life to Jesus, యేసయ్యకి సంపూర్ణ నీ జీవితాన్ని సమర్పిస్తే, 100% 100% యేసయ్యకి సమర్పిస్తే, ఓనర్షిప్, దేవునికి నీ జీవితాన్ని ఆయనకు అధికారిగా ఒప్పుకుంటే, అథారిటీ టు జీసస్.
హెవెన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. పరలోకం నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఏంజెల్స్ విల్ కమ్ ఫర్ యూ. దేవుడు దిగి వస్తారు నీ కోసం. బ్లెస్సింగ్స్ విల్ కమ్. దేవుడు దీవెనలు వస్తాయి. టుడే హేట్ ద వరల్డ్. అందుకే ఈ లోకాన్ని అసహించుకో. హేట్ ద వరల్డ్ థింగ్స్. అందుకే ఈ లోకంలో ఉన్న భయంకరమైన శరీర కోరికల్ని, నిర్జీవ క్రియల్ని అసహించుకో. హేట్ దెమ్, వాటిని అసహించుకో. బి ఏ సాల్ట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. యేసయ్య చెప్పినట్టు ఈ లోకంలో ఉప్పై జీవించు. డోంట్ ఫియర్ ఫర్ దిస్ వరల్డ్. ఈ లోకాన్ని చూసి నువ్వు భయపడొద్దు. డోంట్ ఫియర్, భయపడొద్దు. నౌ విల్ సీ. మనం చూద్దాము 20 వర్స్ మనం చూస్తున్నాము. నీ పాదంలో ఎల్లప్పుడూ త్రొట్టిల్లదు. పడుకున్నప్పుడు నీవు భయపడవు. ఓకే, పడుకున్నప్పుడు నీవు భయపడవు, నీ పరుండి సుఖంగా నిద్రింతువు. వెన్ యూ హ్యావ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్ యూ స్లీప్ వెరీ నైస్లీ, వెరీ గుడ్లీ. ఓకే, అకస్మాత్తుగా భయం కలుగున్నప్పుడు, సడన్లీ ద ఫియర్ కమ్స్, దుర్మార్గం నాశనం వచ్చినప్పుడు నీ భయపడవద్దు. యెహోవా నీకు ఆధారంగాను, నీ కాలు చిక్కపడుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను కాపాడును. No need to fear. Something is happening in this world. ఈ లోకంలో ఏవో జరుగుతున్నా భయపడక్కర్లేదు. బికాస్ జీసస్ ఈజ్ యువర్ షెపర్డ్. యేసయ్య నీకు కాపరై ఉంటాడు. హీ ఈజ్ యువర్ షెల్టర్. ఆయన నీకు ఏమై ఉంటాడంటే అభయమై ఆధారమై ఉంటాడంట. సో నో నీడ్ టు ఫియర్, భయపడక్కర్లేదు. వెన్ యూ హ్యావ్ ద గాడ్స్ విజ్డమ్, దేవుని జ్ఞానాన్ని ఈరోజు నీ జీవితంలోకి ఆహ్వానిస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్. ఈ ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందుకుంటావు. ఈ ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందుకుంటావండి. All the glory to Jesus. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. All the glory to Jesus. యేసయ్య యొక్క కార్యాలు జరుగును గాక ఇన్ యువర్ లైఫ్, నీ జీవితంలో. ఓవర్ అండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి స్తోత్రం అండి. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద 10th verse చూస్తున్నాము. ఓకే, ఇన్ ద Proverbs 3rd chapter 10th verse చూస్తున్నాం. నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటను అంగీకరించున్నాను. నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుదువు. జ్ఞాన మార్గం నేను నీకు బోధించి ఉన్నాను, యథార్థ మార్గంలో నేను నడిపించుచున్నాను. నీవు నడిచినప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీ పరిగెత్తినప్పుడు నీ పాదం త్రొట్టిల్లదు. వెన్ యూ లిసన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద గాడ్, వాట్ ఆర్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్, ఆల్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ కమ్స్ టు యూ. అండ్ యూ విల్ సీ ద 6th verse చూడండి. జ్ఞానంను విడవక యుండినట్లా అది నిన్ను కాపాడు, దాన్ని ప్రేమించేట్లా అది నేను రక్షించును. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద గాడ్స్ విజ్డమ్. దేవుని జ్ఞానం గురించి మనం చూడబోతున్నామండి. God's wisdom. Okay, security in wisdom. What is the wisdom actually? Wisdom అంటే ఏంటి? Wisdom is Jesus only. యేసయ్య అంటే జ్ఞానము. Jesus only the wisdom. యేసయ్య జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు. He is only the wisdom. ఆయనే జ్ఞానం. Hear my children, the instructions of Father, and give your attention to you. Understand, for I give you the good doctrine. Do not forsake my law. Don't forget His law. When I was my father's son, Now we are going to see the 7th verse. Yeah, we are going to see the 6th verse. Do not forget, not turn away from the verse or mother. Or I have this paper problem. అంటే ఏంటంటే పేపర్ చిరిగిందండి, టేరువా. ఓకే, సో now we are going to see the 5th verse నుంచి చూద్దాం. Get wisdom, get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom from the principal thing, therefore get wisdom, and you need the God's wisdom. దేవుని అద్భుతమైన జ్ఞానం నీకు కావాలి. We are continuing that. God's wisdom గురించి తెలుపుతున్నానండి. You need the God's wisdom. దేవుని వాక్యము, దేవుని మాటలు, every youngster, ప్రతి ఒక్క ఎవరెస్టర్కి God's wisdom is important. దేవుని జ్ఞానం కావాలండి. Don't forget that దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. Do not forsake it. వాడిని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టొద్దని చెప్తుందండి. May the Lord will give you the wonderful wisdom to you. దేవుడు నీకు మంచి జ్ఞానాన్ని మీ జీవితంలో ఇచ్చును కాక. ఓకే, ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును కాకండి. ఆల్ ద గ్లోరీ టు హిమ్. యేసయ్య మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ జీసస్. యేసయ్యకి మహిమ కలుగును గాక. సో మై డియర్ యంగ్స్టర్స్, ఎవరొస్తున్నారా, సరెండర్ యువర్ లైఫ్ టు జీసస్. యేసయ్యకి నీ జీవితాన్ని సమర్పించుకో. సబ్మిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ జీవితంలో సమర్పణ అనేది ఎంతో ముఖ్యమైనదండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సబ్మిషన్, నీకు కానీ సమర్పణ కలిగే జీవితం లేకపోతే యూ కెనాట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద గాడ్. పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశించలేవు. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్య మహిమలు కలుగును గాక. నా స్టార్టింగ్ విత్ ప్రేయర్. నేను ప్రార్థనతో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ టుడే లైవ్. ఈరోజు లైవ్ చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నా స్టార్టింగ్ విత్ ప్రేయర్. నేను ప్రార్థన ముగిస్తున్నాను. స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మదేవా, నీకే వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి. విన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నీ మహిమాదమైన సాక్షులు వెలిగెట్టుకోండి తండ్రి. అవును తండ్రి, దేవుని జ్ఞానం లేకుండా, నీ అధికారానికి ఒప్పుకోకుండా, అయ్యానదని నీవిచ్చిన ఆజ్ఞలు వినకుండా ఉంటే తండ్రి, యవనస్తుల జీవితం ఏమవుతుందో అని తండ్రి
తండ్రి సురక్షితకరమైన మార్గం అని వాళ్ళు తెలుసుకునే భాగ్యం దయచేయమని అయ్యా తండ్రి నేను విన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించమని వాళ్ళ జీవితాలను మీరు మార్చమని వేడుకుంటూ ఆయన చిత్తం మా తండ్రి నేను తండ్రి మరొకసారి నేను అక్కడ ఆలస్యమైతే అయ్యా తండ్రి సోమవారం తండ్రి మళ్ళీ లైవ్కి తండ్రి నేను కలుసుకునే భాగ్యం దయచేయమని వేడుకుంటూ దయచేసి నేను అభ్యర్థిస్తాం ఏసాను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన యేసయ్య కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు మరి ఎల్లప్పుడు మీకు మీ కుటుంబాలకి మరి మీ హృదయాలకి కావాలని రక్షించును కాక ఆమేన్ ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జాబెల కుమార్ గారు, జోసఫ్ నిర్మల్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. వెల్కమ్ వెల్కమ్ టుడే పిల్లలు. సన్యాసరావు గారు ప్రైజ్ లార్డ్. గుంటూరు నాగరాజ్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ప్రైజ్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ గారు. థ్యాంక్ యూ రేఖా డామిన్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. జాకబ్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రకాష్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. యోనా బ్రదర్ ప్రైజ్ లార్డ్. గిఫ్ట్ సన్ ప్రైజ్ లార్డ్. శేషు వనజా ప్రైజ్ లార్డ్. ఓకే వంజా ప్రైజ్ లార్డ్. రాజేష్ బాబు గారు ప్రైజ్ లార్డ్. మోసెస్ ప్రిన్స్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. శివరెడ్డి గారు ప్రైజ్ లార్డ్. జేమ్స్ ప్రైజ్ లార్డ్. కుమార్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ, డోంట్ వరీ. కుమార్ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీ కుటుంబం గురించి, బాధపడొద్దండి, దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తారు. కుమార్ గారు, సెల్వ కుమార్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. రత్నరాజ్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. శామ్ మనోజ్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. జగన్ ప్రవీణ్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. సంజయ్ డ్యాన్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. వెంకట్ దైస్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. గురు పేరిక్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. పాస్టర్ టోనీ జీ ప్రైజ్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ నౌ. మంజునాథ మంచు ప్రైజ్ లార్డ్. రాకేష్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. సిద్ధు గారు ప్రైజ్ లార్డ్. గుర్రం ప్రతాప్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. జాన్ మంచ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. రాజసువార్తికుడు అన్న ప్రైజ్ లార్డ్. జాకబ్ రాజ్ గారు ప్రైజ్, సతీష్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రేమ్ కుమార్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. అమరపల్లి సే ప్రైజ్ లార్డ్. గ్రేస్ రంజిత్ ప్రైజ్ లార్డ్. కోల ప్రేమ్ కుమార్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. శ్రీను మేసాల గారు ప్రైజ్ లార్డ్. మహేష్ కుమార్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. సన్యాసరావు గారు ప్రైజ్ లార్డ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టుడే ఎఫ్బీ లైవ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ వీకెండ్. మంచి వీకెండ్ అండి. నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద మెట్రో. మా నాన్న నన్ను మెట్రోకి తీసుకెళ్తాను. ఓకే, ఐ నాట్ సెయింగ్ అబౌట్ ద మెట్రో కాదండి. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ద వీకెండ్, ఈ వీకెండ్ స్పెండ్ టైం విత్ జీసస్. యేసయ్య తోటి మీరు సమయాన్ని స్పెండ్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. ఆల్ ద గ్లోరీ టు జీసస్. యేసయ్య మహిమలు కనుగాక. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి.